বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। আমি চলে এসেছি আমার लाइवे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई मेरे लाइव में। जो जो ऑनलाइन है प्लीज़ मेरे लाइव में ज्वाइंट हो जाइए। सॉरी फ्रेंड्स, आज लेट हो गया आने को। जो जो ऑनलाइन है प्लीज़ मेरे लाइव में ज्वाइंट हो जाइए। हेलो, अभिजीत विश्वास इज़ वॉचिंग। हेलो। हेलो अभिजीत, कैसा है बताओ। हेलो फ्रेंड्स, जो है लाइव में ज्वाइंट हो जाइए मेरे, सॉरी, जो है ऑनलाइन मेरे लाइव में ज्वाइंट हो जाइए। गुड इवनिंग अभिजीत, गुड इवनिंग। कैसे हो बताओ। ठीक नहीं हूँ, क्या हो गया है। ফ্রেন্ডস সবাই কোথায়, আমার লাইভে যুক্ত হয়ে যান। अभिजीत बताया नहीं आपने, क्या हो गया आपको। হ্যালো ফ্রেন্ডস, কে কে আছেন যুক্ত হয়ে যান আমার লাইভে। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। हाँ अभिजीत, अभी जस्ट शुरू करी है। आएंगे आस्ते आस्ते आएंगे, अभी टाइम तो लगेगा ही। अभी अभी तो जस्ट शुरू करी लाइव। तुम आए हो ना, बस है। तुम कमेंट करते रहो। अमित भाई, हेलो भाई, চলে এসেছো, থ্যাংক ইউ। গুড ইভিনিং দিদি ভাই, গুড ইভিনিং ভাই, কেমন আছো বলো। अभिजीत लिखेছে आपका आवाज सुनाई देता नहीं है। आवाज नहीं आ रहा है अभिजीत। अमित भाई, আমার ভয়েস শোনা যাচ্ছে, একটু বলো তো। अमित भाई, আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো বলো। देवराज आशु इज वॉचिंग, हेलो। अभिजीत, मेरा आवाज अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है। एक मिनट। তনুশ্রী দিদি ভাই, হাই, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং দিদি ভাই, আমি খুব ভালো আছি। হ্যাঁ अमित भाई, তুমি ভালো আছো, কিন্তু বলো আমার ভয়েস তুমি পাচ্ছ কি না। মানে আমার वॉइस की स्लो। अभिजीत, शायद आपका नेट प्रॉब्लम होगा इसलिए शायद सुनाई नहीं दे रहा है। अमित भाई একটু বলো তো। হ্যাঁ শোনা যায়, হ্যাঁ। हाँ अभिजीत, शायद आपका नेट प्रॉब्लम हो रहा होगा। हाँ अभिजीत, शायद आपका नेट प्रॉब्लम होगा, एक बार चेक कर लो, क्योंकि बाकी को तो सुनाई दे रहा है, बोल रहा है। হ্যাঁ অমিত ভাই, ভয়েস ক্লিয়ার আছে। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ জানানোর জন্য। কিন্তু মানে অভিজিৎ জানে না। অমিত ভাই, অভিজিৎ বলে শুনতে পাচ্ছে না, সেই জন্য আমি জিজ্ঞাসা করছি তোমার কাছে কি শোনা যাচ্ছে কিনা। থ্যাংক ইউ জানানোর জন্য। তুমি বোনের লাইভে আসিলা, সুস্মিতা বোনে, কিন্তু পরে চলে গেছিলা, কি কাজ ছিল একটু। हाँ अभिजीत, आएंगे आस्ते आस्ते, अभी तो जस्ट शुरू करी हूँ आज लाइफ में। अच्छा, आज लाइफ में कोई नहीं है। अच्छा, तुम्हारा लाइफ में, ठीक है। अब ये सब बात अब तुम लाइव में मत करो, ठीक है। तनुश्री दीदी भाई, वॉइस ठीक है। हाँ ठीक है, वॉइस ठीक है दीदी भाई, आपने बता दिया, थैंक यू सो मच। বিবাস দাদা ভাই নমস্কার, কেমন আছো ভাই। দাদা ভাই কেমন আছেন বলেন, দিদি ভাই কেমন আছে। देवराज, hi Miss Dhanlakshmi, good evening. You're 100 perfect woman, all the best and God bless you.
योर फैमिली, थैंक यू सो मच देवराज जी, आपने इतना प्यारा कमेंट किया, थैंक यू सो मच। अश्विन, अश्विन आपका वॉइस अच्छा है जी, थैंक यू सो मच। आप सब मेरे लाइव में आए, आपको एक बार सबको फिर से थैंक यू सो मच, धन्यवाद मेरे लाइव में आने के लिए। अमित भाई लिखेছে আমি দোকানে আছি। আচ্ছা তুমি দোকানে আছো, তুমি চলে গেছো হাঁটবে? अच्छा अभिजीत, अम्मू ने बोला आपको, बोला लाइव पे कोई अभिजीत अभी ये सब बात प्लीज लाइव में मत करो, तुम लाइव से फेसबुक से रिलेटेड मुझसे बात कर सकते हो प्लीज, अभी ये घर से रिलेटेड बातें इसमें ना ही करो तो ही अच्छा है। अमित भाई একটু বিজি আছি। ও ভাই ঠিক আছে, দোকানে রয়েছে না সেই জন্য, কোনো ব্যাপার নাই ভাই, ঠিক আছে। তনুশ্রী দিদি ভাই অবিরাম ভালোবাসা, বন্ধুরা হ্যাঁ সবাইকে অবিরাম ভালোবাসা দিয়ে দাও দিদি ভাই, সবাই দিদি ভাইকে ভালোবাসা দিয়ে দাও, সবাই দিদি ভাইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, দিদি ভাইও অনেক মানে অ্যাক্টিভ। शारिक, शारिक हेलो हेलो, शारिक जी नमस्कार, कैसे हो आप बताइए। अमित भाई লিখেছে দাদা ভাই কেমন আছে, দাদা ভাই ঠিক আছে, अमित ভাই দাদা ভাই ঠিক আছে। এখন এই টাইমে তো দাদা ভাই ঘরে থাকে না, সেই জন্য আমি এই টাইমে লাইভ করি, দেখবো যদি চেষ্টা করি রাত্রে করতে, কিন্তু টায়ার্ড হয়ে যায়, হাজব্যান্ড ও টায়ার্ড হয়ে যায় না, সেই জন্য আর করতে চায় না, আমাকেই বলছে তুমি একা একাই চেষ্টা করো, সেই জন্য আমি করছি। शारिक और कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो बताइए। मुर्गन इज वॉचिंग, विजय कुमार इज वॉचिंग, সবাই ওয়াচিং এ রয়েছে। হ্যাঁ আমি হাঁটবে আছি, আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, হাঁটবে চলে গেছো। বাড়ির সবাই কেমন আছে ভাই বলো, अमित भाई বাড়িতে সবাই কেমন আছে। मुर्गन ए हाय मैडम, हाय कैसे हो आप बताइए, मेरा लाइव कहाँ से देख रहे हैं बताइए। विजय कुमार हाय हेलो, कैसे हो आप बताइए। शारिक जी के हो, समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा। शारिक शारिक और क्या कर रही हो जी, मैं तो अभी लाइव कर रही हूँ फेसबुक में जी। गोपी हाय हाय, कैसे हो आप बताइए। शारिक जी मेरा, जी मैंने तो आपका जवाब दे दिया शारिक जी, अब क्या बोल रहे हो, मैंने तो कहा आपको कि मैं ठीक हूँ, आप कहाँ से हो आपने बताया नहीं, मेरा जवाब नहीं दे रही हो, जवाब तो दे रही हूँ। আমার হাঁটবে ফ্যামিলি, আচ্ছা হাঁটবে ফ্যামিলি আছে এখানে अमित भाई। বিরে ভাই, আচ্ছা আচ্ছা বিরে ভাই কেমন আছে, বিরে ভাই ঠিক আছে, अमित भाई বিরে ভাই ঠিক আছে। আমি তো যাই নাই আজকে, তো বাচ্চাদের ছুটি ছিল, যেদিন স্কুল থাকে আমরা সবাই মানে আমার হাজবেন্ড আমি গিয়ে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসি, তখন দেখতে পাই দাদাভাই থাকে, বিরাই দাদাভাই থাকে দোকানে। शारिक जी सब ठीक है जी, सब ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। आप कैसे हो मैंने कहा था आपको, तो मैं ठीक हूँ, आप एक ही कमेंट बार बार करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, मैं ठीक हूँ। तिरुपति जी नमस्ते, आप कैसे हो, हाय, वाओ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मुर्गन जी आई एम चेन्नई, जी आप चेन्नई से हो, ओके थैंक यू मेरा लाइव इतने दूर से देखने के लिए। अली अंडमान हेलो हेलो दादा भाई केमन आछो बोलो। বাড়িতে সবাই খুব ভালো আছে, হ্যাঁ ভাই সবাই ভালো থাকুক এটাই কামনা রইল, ঠিক আছে। বিভাস ভাই সব ঠিক হ্যাঁ দাদা ভাই তুমি ইংলিশে বাংলা লিখতে পারো, আমি বলে দেবো সেটা, কিন্তু বাংলায় লেখাটা ওটা হবে না আমার কাছে, সেজন্য হিন্দিতেও লেখলেও হবে। সব ঠিক আছে ভাই, দাদা ভাই বিভাস দাদা ভাই সবাই ভালো থাকলেই ভালো। मुर्गन ए हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो बताइए, आई एम फाइन एंड यू।
मुर्गन आई एम हडबे लाइव इन चेन्नई। आप हडबे से हो या चेन्नई से हो, कंफ्यूज हूँ मैं अंडमान से लाइव कर रही हूँ, मैं हडबे से नहीं, मैं अंडमान से लाइव कर रही हूँ। गोपी जी हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो बताइए? आई एम फाइन एंड यू? अदहलाज सुरेन जी प्लीज स्टिकर कमेंट नहीं करिए, आप टेक्स्ट कमेंट कर सकते हो। सबका कमेंट खत्म और कोई नहीं है, प्लीज कमेंट करते रहिए, वॉचिंग में नहीं रहिए। श्रीनू जी आपने स्टिकर कमेंट किया बस, और कुछ नहीं कहोगे आप? सुष्मिता बोन हेलो, सुष्मिता बोन हाय। সরি আমি তোমার লাইভ থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, একটু কাজ ছিল সেই জন্য। আর আমার ফোনে তখন চার্জ ছিল না, আমি লাইভ করব সেজন্য আমি মানে টাইমই পাইনি কি টাইপ করে কিছু বলবো সেজন্য। অমিত ভাই আমিও আছি, হ্যাঁ আমি আছি, হ্যাঁ বোন দেখো তোমাকে বলছে অমিত ভাই, আর অমিত ভাইও আছে। हाँ कोई प्लीज सुष्मिता बहन आप सबसे बोल रही है, देखिए कोई स्टिकर कमेंट কেউ নাই চলে গেছে, যারা স্টিকার কমেন্ট করছিল নাই চলে গেছে। मुर्गन आई एम हडवे फ्रॉम लाइव इन चेन्नई। आप हडवे से हो? अच्छा आप लाइव चेन्नई से देख रहे हो मेरा, ऐसा आप कहना चाह रहे हो? अच्छा जी जी, तो आप यहाँ अंडमान में ही रहते हो? ओके। सुष्मिता बहन आप सबसे बोल रही है हाउ आर यू ऑल, आप सब कैसे हो? सुष्मिता मैम को बता दीजिए, रिप्लाई कमेंट करके आप बता सकते हो। সুস্মিতা বোন ঠিক আছে দিদি ভাই, কোনো ব্যাপার নাই। হ্যাঁ সেটা তো আমি এখন বলতে পারবো না কি প্রবলেম ছিল, কিন্তু সেজন্য আমি চলে গেছি। मुर्गन ए यस, अच्छा तो आप हडवे से ही हो, आप अभी फिलहाल मेरा लाइव चेन्नई से देख रहे हो? अच्छा ठीक है, थैंक यू। সুস্মিতা বোন আমিও অল্প সময় থাকবো, কখনো ফোনে চার্জ নাই। হ্যাঁ বোন আমারও নাই, আমার ফোনও 50% আছে, কিন্তু দেখি যতটুক যায় অত অব্দি রাখবো, কিন্তু চার্জে আমি রাখি নাই। সবকিছু রেডি আছে কিন্তু আমি চার্জে রাখি নাই আজকে। জানি মানে কিছু, তুমি তো বলছিলা কিছু প্রবলেম ফোনে আসবে সেজন্য আমি রাখি নাই। मुर्गन जी आप क्या करते हैं बताइए? आप हडबे में ही रहते हो, यहाँ पर आप क्या करते हो? आप यहीं के हो या मेन आपका मेलन में ही है, मीन्स चेन्नई में ही है आपका घर? সবাই চলে গেছে লাগে বোন, কেউ নাই। আমি বাংলায় বলছিলাম সেই জন্য সবাই ভয় পেয়ে গেছে, চলে গেছে। আজকে রাজু ভাইও আসে নাই। হ্যাঁ সুস্মিতা বোন আজকে মানে মধুমিতা দিদিভাই তোমাকে রিপ্লাই কমেন্ট করছিল, তুমি দেখছিলা? ওই আমি যা বলছিলাম না মধুমিতা দিদিভাই, ওই তোমাকে কমেন্ট করছিল, তুমি দিদিভাইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাও। হ্যাঁ আমি রাখি নাই, এখন আর রাখি নাই, কিন্তু মানে যখন আমার 1 ঘন্টার আগে যদি শেষ হবে তখন চেষ্টা করো, মানে রেডি রাখছি, করবো না মানে শুধু এটা বলার জন্য কি হ্যাঁ আমি এখন লাইভ ফিনিশ করছি, বাস ওটুক বলেই ওটুকের জন্যই রাখছি। আমি আমি চার্জ করি নাই, দি নাই এখনো, এমনি রয়েছে, অফ রয়েছে লাইন। सुष्मिता जी का फोन में कभी चार्ज नहीं रहता। सुष्मिता हाँ भाई हर वक्त तो एक्टिव रहना पड़ता है, मेरा भी नहीं है, हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है तो फोन में चार्ज नहीं रहता। कल तो मेरा फोन इतना हॉट हो गया था, परेशान हो गई थी, फोन भी नहीं पकड़ पा रही थी। फिर उसके बाद में लास्ट में ऑटोमेटिकली नेटवर्क ही चले गए, फिर हस्बैंड गुस्सा हो रहे हैं कि तू इतना क्यों यूज करती है, मत करो। জয়েন প্লিজ। সুস্মিতা বোন হ্যাঁ করাচ্ছি, 1 মিনিট দেখছি
যাচ্ছে কিনা আজকে। সবাই কোথায়? হ্যাঁ, এখন কেউ তো আসছে না। দেখো বোন দিয়ে দিয়েছি। তমাপল দিদি ভাই এসে গেছে। তমাপল দিদি ভাই, আমি বাংলা তো ভুলে গেছে না আপনি লাগে, আমি পড়তে পারবো না, সরি। আপনি কি লিখেছেন সেটা তো বলতে পারবো না। হ্যাঁ হ্যাঁ বোন, ঠিক বলেছো একদম। মানে ফোনে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তখন অনেক প্রবলেম ফেস করা হয়, আমারও সেম তাই। আমার তো ওরকম ছিল, সেজন্য তোমার দাদা ভাই নতুন ফোন নিয়ে তারপরে আমাকে দিয়েছে, বলে না তুমি তারপরেই স্টার্ট করো এটা, ফেসবুকে প্রফেশনাল মোড কাজ করার জন্য নতুন নিয়ে তারপরে দিয়ে এখন আমি শুরু করছি, না হলে আমার ফোন তো একদমই শেষ ছিল আগেরটা। আমি শুয়ে আছি। আচ্ছা, তুমি শুয়ে আছো? অ্যাড করতে বলছিলা। রমাপল দিদি ভাই, গুড ইভিনিং সিস্টার, গুড ইভিনিং দিদি ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার লাইভে আসার জন্য, অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন না, তো তুমি তো বলো অ্যাড জয়েন জয়েন করো করে বলছিলা। আচ্ছা, সেজন্য আমি আমি ভাবছি কি তুমি ঠিক আছে বোন, ঠিক আছে, আমি আমার মানে ভুল হয়ে গেছে, আমি মানে ভাবতে কি হ্যাঁ তুমি মানে আমাকে জয়েন করতে বলছিলা বা অ্যাড করতে বল, সে আমি বুঝতে পারিনি। ঝর্ণা জয়দার ইজ ওয়াচিং, হ্যালো দিদি ভাই, সবাই কেমন আছো? তমাপাল দিদি ভাই সবাইকে জিজ্ঞাসা করছে সবাই কেমন আছে, দিদি ভাইকে রিপ্লাই করে দাও। আর তমাপাল দিদি ভাই আমার লাইভটা শেয়ার করে দিয়েছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ দিদি ভাই। আচ্ছা অমিত ভাই গো, ভাই কিনে দাও, তোমার তো দোকান আছে বলে সেজন্য কিনে দাও বুনোকে। ভাই আছে না, লাগে চলে গেছে, সেজন্য তোমার কমেন্টে রিপ্লাই করছে না, বলে কাজে রয়েছে, দোকানে রয়েছে, সেজন্য একটু বিজি আছে। খুব মিষ্টি লাগছে বোন তোমাকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ দিদি ভাই। আপনিও আমাদের মিষ্টি দিদি ভাই। আপনার ভিডিওটা আমাকে অনেক ভালো লাগে, আপনি যা বলেন না শুনতে অনেক ভালো লাগে। আমার কাছে সব সময় যা আপনার ভিডিও আছে আমি 2-3 বার তো দেখি না দিদি ভাই, কত স্পিডে কত ভালো করে বলে, আমার কাছে তো হয়ই না। সুস্মিতা দিদি ভাই, আমি সবাইকে জয়েন হতে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে দিদি ভাই, ঠিক আছে, সরি বুনো, ঠিক আছে, আমি মানে ভাবছিলাম কি তুমি জয়েন করতে বলছো। ওকে ওকে, ঠিক আছে, আর দেবো না। मीरा विश्वास, हेलो दी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसी हो आप बताइए। বোন দেখো, অমিত ভাই তোমাকে বলছে কিনে দেবে। দোকান খুলে দোকান ঢুকে বসে আছে, হ্যাঁ দোকানে, হ্যাঁ দোকানের ভিতরে, কিন্তু দেখো তোমাকে বলে দিয়েছে তোমাকে ফোন দেবে। তোমার পর তোমার দিদি ভাই দেখে, দেখো সবার জন্য চা পপকর্ন পাঠিয়ে দিয়েছে, সবাই নিয়ে নাও আর বেশি বেশি কমেন্ট করো খেয়ে। আর বাকি তো বুঝতে পারি নাই দিদি ভাই, সরি। হ্যাঁ দিদি ভাই, আবার ইংলিশে লিখেছে সবাই খেয়ে নাও, হ্যাঁ দিদি ভাই সবাই খেয়ে নেবে, থ্যাংক ইউ দেওয়ার জন্য চা পপকর্ন। মীরা দিদি ভাই চলে গেছে নাকি আছে? আমি তো জানি না। আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? হ্যাঁ দিদি ভাই, আমি বুঝতে পারি নাই আপনি বাংলা জানেন করে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, আপনি ইংলিশে আমার জন্য বাংলা লিখেছেন। আমিও ভালো আছি, আপনিও ভালো থাকবেন।
সবাই সবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। এখন যারা আছেন সবাই অ্যাক্টিভ বন্ধু। আর যা যা আমার লাইভ শেয়ার করে নাই প্লিজ একটু শেয়ার করে দেন। ওই বলা অবধি শুধু ফোনে চলে গেল, কোথায় গেল? হ্যাঁ, শুধু ফোনে আমি পাবো না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখো দেখো ভাই বলবে, তোমাকে বলবে, দেখো কি বলবে। সবাই রিপ্লাই কমেন্ট। আমার দিদি ভাই তোমার চা বিস্কিট খেয়ে সবাই খুশি হয়ে গেছে, সবাই আপনাকে থ্যাংক ইউ বলছে। সবাই সবার কমেন্টের আগে লাভ রিয়াক্ট দিয়ে দেন। এটা হলো আমাদের ফেসবুককে জানানো কি আমরা ফেসবুকে কত ভালোবাসি। আমাকে তো আমার দিদি ভাই বলেছিল, সেই জন্য ওটা মনে রয়েছে দিদি ভাই। মীরা বিশ্বাস দিদি ভাই বলছে বন্ধু হতে চাই। হ্যাঁ দিদি ভাই, সবার সঙ্গে বন্ধু হয়ে যান। সবাই কমেন্টের আগে রিপ্লাই রিয়েক্ট করে দেন। দেখেন আম, আপনার মানে লাইভ শেষের পরে সবার ঘরে যেতে পারবেন। মীরা দিদি ভাই লিখেছে সবাইকে আমার পান ভোলা ভালোবাসা। প্রাণ প্রাণ ভোলার ভালোবাসা। হ্যাঁ দিদি ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাইকে ভালোবাসা দিয়েছে মীরা দিদি ভাই। সুস্মিতা বোন চলে গেল। তামা দিদি ভাই এর সঙ্গে জয়েন আছি আমি, ফ্যামিলিতেও গিয়েছিলাম। আচ্ছা দিদি ভাই দেখে নিয়ে হয়তো। আচ্ছা দিদি ভাই দেখে নাই, ওকে দেখে নেবে। বুনু, ও দিদি ভাই ভীষণ অ্যাক্টিভ, মানে সময় পায় নাই হবে, না হলে দেখে নেবে। प्रसन्ना कुमार रेड्डी, सो स्वीट एंड क्यूट एंड ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। इतना लंबा आप लिख दिए कमेंट में। रिप्लाई कमेंट। ঝর্ণা দিদি ভাই হ্যালো, কেমন আছো দিদি ভাই? থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার লাইভে আসার জন্য। খুব সুন্দর, এগিয়ে যাও। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ দিদি ভাই, আপনিও এগিয়ে যান। আমরা সবাই একসাথেই, একসাথে সবার একসাথে হাত ধরে এগিয়ে যেতে হবে, একা তো আমরা যেতে পারবো না, সেজন্য আমরা সবাই একসাথেই এগিয়ে যাব। মীরা দিদি ভাই কি বলছে? এমন বলো না গো দিদি ভাই। না না, অমিত ভাই দেবে, কিনে দেবে, দেখো। প্রসন্না উম, ভাইও চলে গেছে লাগে, মানে আমি হিন্দিতে বলছিলাম না, বাংলায় আমি ভুলে গেছি। ঝর্ণা দিদি ভাই ভালো আছি, তুমি ভালো আছো? হ্যাঁ দিদি ভাই আমি ভালো আছি, আর আপনি ভালো থাকবেন। আর কেউ নাই লাগে, কেউ কমেন্ট করছে না তো। লাইভে বসলে এরকম নাকি, মানে টাইমই চলে যায়, মানে টাইম কি করে চলে যায় কোনোদিন ভাবতেও পারি না। অনেক টাইম এমনিই পার হয়ে যায় সবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে। জনাব দিদি ভাই বলছে ভালো আছি, তুমি ভালো আছো? হ্যাঁ ওটা হয়ে গেছে। জনাব দিদি ভাই তুমি লাইভ করো না, আমি তো কোনোদিন পাই নাই মানে লাইভের নোটিফিকেশন।
হ্যাঁ মীরা দিদি ভাই, সুস্মিতা দিদি ভাই, গুনু তো মজা করছিল, সেই জন্য ওর তো আমরা এমনি উম, অমিত ভাইকে, অমিত ভাই বলছিল না, সুস্মিতা বোন ফোন সবসময় চার্জ থাকে না, সেই জন্য আমরা বলছি কি হ্যাঁ একটা কিনেই দাও, না হলে মজাক মজাক করছিলাম আমরা। ঝর্ণা দিদি ভাই চলে গেছে লাগে, কমেন্ট করছে না। মীরা দিদি ভাই আপনি আছেন না, আপনিও চলে গেছেন? না আছে দিদি ভাই। আহ মীরা দিদি ভাই লেগেছে, দিদি ভাই তোমার ভয়েস খুব মিষ্টি, থ্যাংক ইউ সো মাচ দিদি ভাই। এখন আপনাকে ভালো লাগে সেটাই অনেক আমার জন্য। আচ্ছা সুস্মিতা বোন, তুমি 2 আওয়ার্স হয়ে গেছে? আচ্ছা আচ্ছা। আমি তো মানে যখন ছিলাম তো 1 ঘন্টা 10 মিনিট কিছু ছিল, তারপরে তো আর বেড়ে গেছি আমি। ভালো করেছো। আমার তো 2 ঘন্টা হয় না, আমার 2 ঘন্টা হওয়ার আগেই নেট শেষ হয়ে যায়। নেট শেষ হওয়ার পরে আমি ওই ভয়তে আমি করি না, নেট তো আছে কিন্তু যদি কেটে যায়, ডেইলি যা প্যাক থাকে ওটা শেষ হওয়ার পরে আগে যদি কেটে যায়, সেজন্য ভয়তে আমি কেটেই দিই। আমি ভাই লেগেছে সবাই বেশি বেশি কমেন্ট করো, হ্যাঁ। তুমি তো থাকো না ভাই, কোথায় দিয়ে কমেন্ট করবে সবাই, তুমি তো থাকো সেজন্য তখনই তো বেশি বেশি কমেন্ট হবে। সবাই কথায় আসো, চলে আসো সবাই, কথায় চলে আসো, হ্যাঁ বোন। অমিত ভাই চলে আসছে, আমি আছি বলে। কমেন্ট তো পাচ্ছি না, অনেক কম আজকে, এই টাইমিং এ কেউ থাকে না। মীরা দিদি ভাই, আমার বাড়ি আন্দামানে। আপনি কোথায় থাকেন? মীরা দিদি ভাই, আমি আন্দামানে থাকি। আচ্ছা, পরে কেউ কেউ জয়েন করেছিল, সুস্মিতা বোন, হ্যাঁ ঠিক আছে, ভালো হয়েছে। আমি যখন ছিল তো আমরা তিনজনেই ছিলাম। शारिक और कहाँ पे है आप? जी मैं अंडमान में रहती हूँ, श्री विजयपुरम में। आप कहाँ? अच्छा आप तो बताए थे, आप भूल गई मैं। एक बार बता दीजिए आप कहाँ से मेरा लाइव देख रहे हो। और सब ठीक है ना जी? शारिक जी सब कुछ ठीक है, सब कोई ठीक है, हम सब ठीक है। आप बताइए आपके परिवार में सब कैसे हैं? সুস্মিতা বোন, সবাই সবার জন্য। হ্যাঁ, কি বোন সবার সবাই, কি সবাই সবার জন্য কি, সেটা বুঝি নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, গিভ লাভ টেক লাভ, হ্যাঁ হ্যাঁ বোন ঠিক বলেছো। কমেন্ট শেষ? আবার দুইজন, অমিত ভাই আর সুস্মিতা বোন, আমি তিনজনই আছি। সবাই আসে চলে যায়, এই হিন্দি আর বাংলা এটা কনফিউশনে সবাই চলে যায়। पूजा कुशवाहा, नाइस पिक। पिक नहीं है ये, लाइव चल रहा है, आपने पिक लिखा है। नाइस लाइव लिख सकते हो आप। लड़की हो या पूजा जी, आप लड़की ही हो, पूजा का कुशवाहा। सुषमा दीदी भाई के जय जय हो, दीदी की जय हो। ও, কি বলো তুমি? पूजा जी कैसी है जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो बताइए। पूजा कुशवाहा, ओ ओके जी जी। ये लाइव चल रहा है, आप लाइव में कमेंट कर सकती हो, आप मैं पूछ सकती हूँ मेरे बारे में कुछ भी, और फेसबुक से रिलेटेड। মীরা, মীরা দিদি ভাই আমি আসছি গো, হ্যাঁ দিদি ভাই ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নাই। আর আপনি বলেন নাই আপনি লাইভ করেন কি না, সেটা তো আমি দেখি নাই। আর আপনি বলেন না নাই আপনি কোথায় থেকে আমার লাইভ দেখছেন। পূজা নোগাল,
अच्छा, आप गर्ल नहीं हो, बट आपका नाम तो पूजा है। সুস্মিতা বোন, তুমি, হ্যাঁ, আমি বাদ দিয়ে তিনজন আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে বাদ দিয়ে তিনজন। ओके। पूजा कुशवाहा जी, ठीक हूँ। तो आप कंफर्म बताइए, आप लड़की हो या लड़का? मैं कंफ्यूज हूँ। खाना वाना हो गया जी, मेरा खाना हो गया, वाना तो नहीं पता मुझे। पूजा, माई वाइफ। पूजा जी, आपने क्या लिखा? माई वाइफ, मतलब पूजा, आप अपने वाइफ के प्रोफाइल से मुझे कमेंट कर रहे हो? ओके। है सुष्मिता बोन, आप डीपी में लड़का का रखे हैं ना, इसलिए मैं ब्रो बोली आपको सिस्टर। না, বোন বয়ই আছে ও, মানে নিজের বউর প্রোফাইল থেকে कमेंट করছে। पूजा कसवा बॉय, जी जी आप बॉय हो, ठीक है, कंफर्म हो गया, आप बॉय हो। মীরা দিদি ভাই, আমিও আন্দামান থেকে দেখছি। আচ্ছা, আপনি আন্দামানে কোথায় থাকেন দিদি ভাই? মীরা দিদি ভাই, আমরা সবাই তো আন্দামানেরই, কিন্তু জায়গা জানলে পরে ভালো লাগে। মানে আমরা সবাই এখন মানে একসাথেই আন্দামানের যত অ্যাক্টিভ বন্ধুরা আছে, ভালো লাগে শুনতে। पूजा, जी, जी आप अपना नाम बता देंगे तो हम बोलने को इजी हो जाएगा। पूजा जी, आपको बार बार पूजा जी बोलना पड़ता है। पूजा जी, ओके। हाँ ना, हाँ ना मने समझ में नहीं आया, आपने क्या लिखा है? হ্যাঁ বোন, আমি দেখেছিলাম তোমার লাইভেও একজন আসছিল, তা ও ডিপি তে ছিল না, কিন্তু না, হ্যাঁ, নামে কনফিউশন ছিল, ছেলে ছিল। अच्छा पूजा जी, क्या बोल रही है? कुछ मालूम नहीं चल रहा। अच्छा, आप मुझसे हिंदी में पूछ सकते हो, मैं आपको हिंदी में जवाब दे रही हूँ। जो बंगाली में मुझसे पूछे, मैं बंगाली में बोल रही हूँ। जो बंगाली में मुझसे बात करते हैं तो मैं बंगाली में आंसर करती हूँ। आप हिंदी में करिए मुझसे, मैं हिंदी में आपको जवाब दे दूंगी। अ, विकास, आपका नाम विकास है जी? ओके विकास जी, अब आपको पूजा जी नहीं बोलूंगी, विकास जी ही बोलूंगी। अभी आपको मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है? बताइए विकास जी। আচ্ছা, মীরা দিদি ভাই, আপনি ছোলদারি আর তো একদম কাছেই থাকেন আপনি আমার। विकास जी, बंगाल से है, ठीक है मैं। अच्छा, आप बंगाल से हो? आप कहाँ से हो? बंगाल से हो? तो आप हिंदी में कमेंट कर रहे हो? ठीक है जी। जी, विकास जी ठीक रहिए। विकास जी, ओके, समझ में आ रहा है जी, आपको समझ में आ रहा है ना जी? ठीक है। सुंदर सिंह यादव जी इज वॉचिंग। अच्छा विकास जी, आप बंगाल में वर्क करते हो? ओके, ठीक है। बंगाल मीन्स कोलकाता? क्लियर बता दीजिए, आप क्या कोलकाता से हो, मीन्स वहां पे वर्क कर रहे हो? সুমিত্রা দিদি ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার লাইভে আসার জন্য। গুড ইভিনিং দিদি ভাই। সুমিত্রা দিদি ভাই, কেমন আছো? আমি ভালো আছি দিদি ভাই, আপনি কেমন আছেন বলেন? सुमित्रा दीदी भाई, कैसी हो? दीदी भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो बताइए? सुष्मिता बोन, गुड, गुड इवनिंग। হ্যাঁ বোন, গুড ইভিনিং। গুড 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 করে যাচ্ছ।
विकास जी कोलकाता में, अच्छा आप कोलकाता से हो। कितने बजे लाइव करती हो? सुमित्रा देव भाई আমার না মানে फिक्स नहीं, मैंने हाँ हिंदी में ही बोलती हूँ आपको। फिक्स नहीं थी, मैं 3:30 को करती हूँ, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए 4 बजे के बाद ही आ पाई। कंफर्म नहीं हूँ अभी तक, ट्राई कर रही हूँ कि किस टाइम पे करने से अच्छा होगा, देखती हूँ। अभी कंफर्म नहीं है, जिस दिन मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इस टाइम में, तो मैं अपने स्टेटस में डाल दूंगी कि मैं आपसे इसी टाइम पे लाइव में आऊंगी, तो आप सब आ सकते हो मेरे लाइव में। विकास जी भालो अच्छी, अच्छा आप बंगाली में लिख रहे हो तो। सुमित्रा दीदी दीदी भाई हैं, दीदी भाई। আচ্ছা দিদি ভাই, সুস্মিতা বোন বলছে দিদি ভাই কথা বলো তুমি, আমি যাই এখন একটু। ওকে হ্যাঁ বুনু, ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নাই। তোমার ফোনেও তো চার্জ নাই, কোনো ব্যাপার নেই, এখন আমাদের তো ফোনের সব সময় দরকার থাকে। কোনো ব্যাপার নেই, তুমি যেতে পারো। থ্যাংক ইউ এতক্ষণ আমার লাইভে ছিলা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। লটস অফ লাভ তোমাকেও, লটস অফ লাভ। আমার কাছে হয় না কিন্তু, লটস অফ লাভ তোমাকেও। সুমিত্রা দিদি ভাই লিখেছে খুব ভালো, থ্যাংক ইউ সো মাচ দিদি ভাই। এখন একটু একটু আজকে মানে 3 দিন হচ্ছে মানে এই টাইমিং লাইভ করতে, এখন একটু কনফিডেন্স আসছে। সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা রইলো। সুমিত্রা দিদি ভাই আহ, সবাইকে ভালোবাসা দিচ্ছে, সবাই দিদি ভাইয়ের পরিবারে যুক্ত হয়ে যান। विकास जी हाँ हिंदी में बात दीजिए। अच्छा हिंदी में बता दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी हिंदी में, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, बंगाली में अगर कमेंट आता है तो मेरे मुंह से बंगाली में ही निकल जाता है। ओके ओके, मैं ट्राई करूंगी हिंदी, क्योंकि अभी जो है सभी को हिंदी समझ में आता है, तो मैं हिंदी में ही बोल दूंगी। जी ओके। विकास जी हाँ हाँ। सुमित्रा दीदी लिखी है, मेरा भी मेरा भी भाई है, पर वो भी कोई कंफर्म नहीं है। हाँ हाँ, मैंने आपका भी देखा है दीदी भाई लाइव। सुमित्रा दीदी भाई आपका भी लाइव, मैंने आपका भी फिक्स नहीं कर पाई अब अभी तक। जी जी। कभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, जब भी मैं आपका लाइव देखती हूँ कि हाँ आपके लाइव में जाऊंगी, मेरा पोस्ट करने का टाइम आ जाता है, तो मैं जा नहीं पाती हूँ। पोस्ट करके जाने का कोशिश कर पाती हूँ, लेकिन ढूंढ के मिलता नहीं है, ऐसा हो जाता है, या फिर कमेंट्स आते रहते हैं उनको रिप्लाई करना रहता है, या कुछ और ही दिमाग से, या घर का कुछ काम आ जाता है तो रह जाता है। लेकिन जब मैं फ्री रहती हूँ, आपके लाइव में जाने का बहुत कोशिश करती हूँ। सलवाराज जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप, बताइए। মীরা দিদি ভাই সুস্মিতা বোনকে টাটা বলেছে, সুস্মিতা বোন চলে গেছে দিদি ভাই। शायद अजहर जी हाय मैडम, हाय कैसे हो आप, बताइए। सुमित्रा दीदी लिख रही है मैं लाइव 7 बजे करूंगी, सब लोग जरूर आना। জি জি দিদি ভাই, 7 PM আমার একটা পোস্ট আছে, কিন্তু ওর পরে আমি অবশ্যই আসবো, পোস্ট করে আমি এসে যাব। 10-15 মিনিট একটু লেট হবে, কিন্তু এসে যাব আমি, মনে রাখবো। आ, विकास जी बोल रहे हैं बंगला बोलना हमको भी सीखना है। अच्छा जी, सीख जाइए आप भी, अच्छा है। बंगाली तो बहुत इजी है, आप सीख सकते हो इजीली। शायद अजहर जी हाउ आर यू मैडम, मैं आई एम फाइन, एंड यू। सुमित्रा दीदी भाई लाइव में जी दीदी भाई मैं जरूर आऊंगी, याद रखूंगी कि आपका 7 बजे है, मैं जरूर आऊंगी आपके लाइव में। बट मैं जब भी देखती हूँ आपका लाइव, मैं हमेशा आने का कोशिश करती ही हूँ, और आती भी हूँ। बट कुछ कुछ इशू जब आ जाता है तो फिर जाना पड़ता है, इसीलिए। मीन्स मेरा कुछ पर्सनल कुछ काम होता है, तब मैं जा पाती हूँ, क्योंकि आज तो छुट्टी है, कल भी बच्चों को छुट्टी है, अभी एग्जाम चल रहा है ना, तो वो इवनिंग टाइम मैं बिल्कुल बच्चों को देने के लिए कोशिश करती हूँ, तो उस वक्त थोड़ा फ्री रहती हूँ। विकास जी ओके हाँ जी।
सुमित्रा देवी भाई, मुझे मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। दीदी भाई जी, ठीक है, कोई बात नहीं सुमित्रा देवी भाई, आप जा सकती हो, कोई बात नहीं। सबको सब कुछ तो काम रहता ही है, बट हम आप जितने देर भी मेरे लाइव में थी, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप मेरे लाइव में आई। विकास जी लिख रहे हैं, सीख जाएंगे 2-3 महीने में। अच्छा, 2-3 महीने में सीख जाएंगे, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, सीख जाइए। সুমিত্রা দিদি ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ দিদি ভাই, আমার লাইভে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বাই। मैं विकास जी आपको कशवा जी बोल सकती हूँ, क्योंकि अब यहाँ कमेंट में तो सबको समझ भी नहीं आएगा ना कि मैं विकास जी किसको पढ़ रही हूँ। अगर पूजा हटा के मैं कशवा बोल दूँ तो चलेगा आपको, बताइए। सुमित्रा दीदी, टाटा बाय बाय। ओके दीदी भाई, बाय। जी कशवा जी, तब ये बात करेंगे बंगाली में। जी जी ठीक है, आप अभी मेरे से हिंदी में बात कर सकते हो। ओके ओके, मैं कशवा बोल सकती हूँ, ठीक। ओके। आप वहाँ क्या काम करते हो, कशवा जी बताइए। कुशवा, सॉरी, कुशवा जी आप बताइए, क्या काम करते हो। और बाकी तो कोई दिख नहीं रहा है, शायद सब चले गए। जी थैंक यू कशवा जी, कुशवा जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे बात कर कर अच्छा लगा, क्योंकि आपसे तो, आपको तो देख नहीं सकते हैं, बट हम कमेंट के जरिए आप सबसे बात कर सकते हैं, यही अच्छा है। यही एक हमारे प्रोफेशनल मोड में एक अच्छा चीज है कि फेसबुक हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने जो फॉलोअर्स है, फ्रेंड्स है, उनसे हम बात कर सकते हैं, फेस टू फेस नहीं, बस कमेंट और फेस, मुझे लाइव देखकर। अच्छा, मशीनरी वर्क करते हो आप, ओके, अच्छी बात है। शंकर जी हाय, कैसे हो आप बताइए। पुष्पा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप ये तो कमेंट कर चुके थे, फिर दोबारा करें, थैंक यू। मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। पुष्पा जी, आपको देखकर बहुत खुशी हुआ, ओके, थैंक यू। जी पुष्पा जी, मैं बहुत दिनों के बाद आपके लाइव में देखा। नहीं, मैं लाइव नहीं मतलब बहुत दिनों से नहीं करती हूँ, बस जस्ट कुछ दिन ही हुआ है। मैं ये लाइव में 3 दिन से ये टाइमिंग में लाइव करती हूँ। इससे पहले मैं नाइट में करती थी, 11 PM। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में रहते थे, क्योंकि बंगाली में कमेंट आता लिखा हुआ तो वो मैं नहीं पढ़ पाती थी, इसीलिए हस्बैंड के साथ करती थी। अब ये टाइमिंग में, इवनिंग में, बंगाली में हम सबको बोल चुकी है कि मुझे प्लीज आप इंग्लिश में बंगाली लिख के कमेंट करिए, तभी सभी वैसे ही करते हैं, तो वैसे ही कर लेते हैं। और इवनिंग में बहुत, मीन्स नाइट में बहुत लेट हो जाता है, तो नहीं करती है अभी, यही टाइमिंग में करती है। तो बहुत दिन से नहीं, बस कुछ दिन से ही लाइव करती हूँ। अमित भाई, सबाई के हर हर महादेव, हर हर महादेव। अमित भाई, पुष्पा जी, बाबू लोग कहाँ, बाबू लोग किधर गए हैं, मतलब समझ में नहीं आया, आपने क्या लिखा है, एक बार फिर से बता दीजिए। बाबू लोग, कौन बाबू लोग, वो समझ में नहीं आया मुझे। अमित ভাই, সুমিত্রা বোন চলে গেছে, বলছে ফোনে চার্জ ছিল না, সেজন্য চলে গেছে, একটু কাজ রয়েছে, চলে গেছে।
आ, कुशवा जी, आपके लड़के किधर गए? लड़के नहीं, मेरा एक ही बेटा है, एक ही बेटी है। बेटा अपने नानी के घर गया है, बेटी घर पर ही है, पढ़ रही है, उसका एग्जाम है तो पढ़ रही है। अमित ভাই, ওকে ঠিক আছে। হ্যাঁ ভাই, কি যাচ্ছ কি? উম, पुष्पा जी को नहीं पता है बंगाली, तो बता दे रही हूँ कि हाँ भाई बोल रहे हैं कि जा रहे हैं करके, तो वही पूछ रही थी कि आप जा रहे हो कि नहीं। डी आर महबूब, हाय। हाय, कैसे हो आप, बताइए। पुष्पा, वही ना, हाँ हाँ। हाँ, तो वो मैं आपको बता दी। ठीक बा। अच्छा, आप बिहार से हो क्या, पुष्पा जी? ठीक बा लिख रहे हो। आर डी महबूब जी, आप कहाँ से हो बताइए। अब जस्ट हाय लिख कर चले गए। जी हाँ। हाँ कुशवा जी, क्या? जी हाँ। आप बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, बताइए। अच्छा जी हाँ, अच्छा आप बिहार से हो, उसके लिए आप जी हाँ बोल रहे हैं। ओ, आरा। आरा मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोले आप? आप हिंदी में ही टाइप करिए। आप बिहार से, वैसा वो लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अभी नहीं है, होने वाला है, ओके ओके। अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब जल्दी फादर बनने वाले हो। विलेज? जी मैं अंडमान से हूँ, विजयपुरम, श्री विजयपुरम से हूँ। अरा हमारा जिला है। अच्छा, अरा आपका जिला है जी, मैं तो कभी गई नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है। मैं अंडमान से कभी बाहर गई नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि अ, ये कहाँ पड़ता है। अच्छा, 2 महीने बाद। पुष्पा जी, कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा। पुष्पा जी, आइए बिहार में, देखती हूँ। अभी तो कभी कहीं बाहर निकली नहीं हूँ। आप तो अंडमान से ही हो बोले ना आप? हडबे से हो? आपने कहा था, नहीं नहीं, आपने नहीं कहा था। अच्छा, सॉरी सॉरी। आप कभी आइए घूमने अंडमान। पटना के पास है कुशवा जी, अच्छा। सुनी हूँ नाम सब तो, बट हम स्कूल में वक्त तो पढ़ना पड़ता ही है, पढ़ते ही है सब कोई। तो उस वक्त सुनी है, बट नहीं, गई नहीं है। कभी गए तो दे, कोशिश करूंगी, आऊंगी। ठीक है ना? जी, क्या ठीक है ना, समझ में नहीं आया, मतलब मैं आऊंगी, कोशिश करूंगी, तो उसके लिए आप ठीक है ना बोल रहे हो? ओके ओके, समझ गई। शायद अभी और कोई नहीं है, सब चले गए, हाँ। अच्छा, हाँ। हाँ बोल रहे हो। शायद और कोई नहीं है, मुझे तो 5 जन दिख वॉचिंग में दिखा रहे हैं, पता नहीं एक्चुअली है कितने जन। आप देख पा रहे हो पुष्पा जी कि कितने जन वॉचिंग में है? जो आई, आपको आई शो हो रहा है क्या? लाइव जो लिखा हुआ है उसका आगे आई शो हो रहा है, उसके आगे कितने जन है बताइए वॉचिंग में।
खुशवा जी बहुत खुश दिख रही है, क्या कुछ बात है क्या? जी ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? नहीं, अभी मैं लाइव में क्या आपसे गुस्सा होके बात करूं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो स्माइल करके ही तो आपसे बात करना है, और लाइव में गुस्सा नहीं होना है, ऐसा रूल्स है। तो वो सारे रूल्स रेगुलेशन हमें मानना है, और सबके साथ स्माइल करके ही बात करना है, पोलाइटली बात करना है, किसी के साथ गुस्सा नहीं करना है, और कोई भी बैड कमेंट भी नहीं कर सकता है लाइव में। तो वो चीज फेसबुक फॉलो करता है, वो देखते हैं फेसबुक वो चीज को टारगेट कर लेते कि हाँ ये पर्सन बैड कमेंट कर रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ एक्शन लेते हैं। हमारे लाइव में ये सब सुविधा हमें देते हैं फेसबुक से, तो हमें भी उनका गाइडलाइंस मानना है। तो हम गुस्सा नहीं हो सकते, बस स्माइल के साथ आप सबका। अगर मैं आपका कमेंट गुस्से से होके पढ़ूंगी और आपको रिप्लाई भी अगर गुस्सा से ही दूंगी, सीरियस होके, तो आपको अच्छा लगेगा? आप बताइए। आपके कमेंट अगर हम स्माइल करके बोलते हैं, या फिर आपको हर चीज आपको पोलाइटली बोलते हैं, तभी तो अब सामने वाले को पसंद आएगा कि नहीं, मेरे साथ इतने अच्छे से बात कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। वही है, इसीलिए हमारा गाइडलाइंस है, तो उनके उन्हें हम मानकर चलते हैं। आप नाराज मत होइए, बट मैं आपको बता रही थी। विकास जी आप चले गए या हो? बताइए। अमित भाई তুমি আছো না চলে গেছো? हेलो फ्रेंड्स, सब चले गए शायद। कुशवा जी गुस्सा हो गए शायद, इसीलिए चले गए। हेलो फ्रेंड्स, कि कोई नहीं है क्या? कमेंट करिए। अगर आप नहीं हो तो मुझे कंफर्म करा दीजिए कि आप लोग नहीं हैं, चले गए हैं। बट अगर आप लोग हो तो कमेंट करते रहिए। मुझे तो बहुत सारे जन शो कर रहे हैं, बट कोई दिख नहीं रहा है। कमेंट नहीं आ रहा है किसी का। मेरा नेटवर्क स्लो हो गया है, या फिर आप सब हो या नहीं हो, कुछ तो कंफर्म करा दीजिए। कमेंट करते रहिए। मुझे तो 5 जन शो कर रहा है, पता नहीं अब कोई है या नहीं। आप सबसे बात करने के लिए हम लाइव करते हैं। अगर आप सब कोई नहीं ज्वाइन करेंगे तो कैसे हम आप सबसे बात कर पाएंगे? प्लीज ज्वाइन करिए और कमेंट करते रहिए। नरहरी भाई मरखवा इज वॉचिंग। चले गए नहीं हैं अभी। राजू दास हाय भाई, অনেক লেট হয়ে গেছে। শুভ বিকাল ভাই, শুভ বিকাল। কেমন আছো ভাই বলো? আজকে অনেক লেট হয়ে গেল। আমি ভালো আছি ভাই, তুমি কেমন আছো বলো? ভাই আছো না চলে গেছো? ভালো আছি, হ্যাঁ ভাই ভালো থেকো।
কিছু বলছো না, কি হয়েছে ভাই? রাগে আছো নাকি? আহ, তুমি বললে 3টার সময় আসবে। হ্যাঁ ভাই, আমি 3টা না 3:30টার দিকে আসি, কিন্তু আজকে না লেট হয়ে গেছে একটু। মানে ঘরে গেস্ট আসছিল, তো খাওয়া দাওয়া করে যেতে একটু লেট হয়ে গেছে, সেজন্য আমিও লেটে আসছি। এখন সবাই থাকলে তো করা যায় না, সেজন্য আমি একটু লেট হয়ে গেছে। 4টার দিকেই করছি, শুধু 8 ঘন্টা লেট। ভাই আমি চেষ্টা করব সাড়ে তিনটার সময়, মানে 3:30 PM এ আসবো। তুমি ওই টাইমিংই নোট করে রাখো। আমি সবসময় এই চেষ্টা করবো, যদি একটু মানে লেট হয়ে যায় তো 4টার দিকেই কনফার্ম এসে যাব। এই টাইমিংই করব। এই টাইমিংই ঠিক আছে। তারপরে লাইভ শেষের পরে আমি বাচ্চাদেরকে পড়ানো হয়ে যাবে, সেটাই ভালো। আচ্ছা, তুমি দেখতেছিলা? ও ভাই সরি, কি করব বলো, মানে গেস্ট এসে গেছে এখন, মানে আমি ওদেরকেও তো বলতে পারবো না কি তোমরা যাও করে, এরকম তো ভালো না। আর কেউ আসলে ওটাই আমাদের কি অনেক খুশি লাগে, কি হ্যাঁ কেউ আসছে, অনেক ভালো লাগে সেটা তো। ওর যখন গেছে তারপরে আমি আহ শুরু করেছি লাইভ। আমি এসলাম তো তাড়াতাড়ি চলে যাব, কি করে ব- বলবে? আমি আসলে একটু তাড়াতাড়ি চলে যাব, কি করে বলবে? মানে ভাই বুঝলাম না কি বলে, মানে তুমি আসলে পরে আমি জলদি যাব না, বসে থাকবো? ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নেই, বসে থাকবো। আওয়ান্তি শর্মা দিদি ভাই এসে গেছে। হাউ আর ইউ দিদি? আমি ভালো আছি দিদি ভাই, আপনি কেমন আছেন বলেন। ও, আমি তো আর জানি না। হ্যাঁ ভাই, তুমি তো জানো না, সেজন্য কি করব, আমি তো মানে বলতে পারি নাই তো। আমার কাছে মানে আমাদের ঘরে গেস্ট আসছে, তো আমি এখন লেটে লাইভ করব। অন্তি দিদি ভাই সরি, বাংলায় হবে না ভাই। তুমি একটু বলো তো দিদি ভাই কি লিখেছে, আমাকে একটু কমেন্ট রিপ্লাই করে বলো তো কি লিখেছে। আমি বুঝতে পারবো না। অন্তি দিদি ভাই দাদা আসে নাকি? হ্যাঁ, এটাই লিখেছে লাগে। হ্যাঁ দিদি ভাই, অন্তি দিদি ভাই দাদা নাই এখন, কাজে রয়েছে। অন্তি দিদি ভাই সরি, বুঝতে পারলাম না কি লিখেছো। মানে একটু একটু এখন ওয়ার্ডস মানে চেনা শুরু করছি। টাইম চেঞ্জ করেছি। হ্যাঁ আমাদের দি ভাই, আমি টাইম চেঞ্জ করে দিয়েছি। এখন মানে ইভিনিং টাইম 3:30 PM করি। আজকে একটু লেট হয়ে গেছে, 4 PM এর পরে শুরু করছি। আজকে একটু লেট হয়ে গেছে। আমি এই টাইমিংয়ে এখন করি। রাত্রের বেলা তো মানে মাধবিতা দিদি ভাইয়ের পরিবারের মানে লাইভে অনুষ্ঠানে যাওয়া লাগে, সেজন্য আমি আর রাত্রে করার টাইম পাই না। ওখানে গেলে তো কিছু জানতে পারি, সেজন্যই আমি পুরোটা মানে লাইভটা জয়েন করার জন্যই আমি এখনই লাইভ করে দিই। হ্যাঁ ভাই, সেটা তো বুঝতে পেরেছি রাজু ভাই। দাদা আছে নাকি সেটা তো বুঝে গেছি। ও মানে কিছু কিছু একটা ওয়ার্ডস আমি এখন চিনতে পারছি। এখন শিখছি না বাংলা, সেই জন্য কিছু কিছু ওয়ার্ডস কিছুদিন পরে আমি শিখে যাব পুরোটা, তখন কাউকে বলতে পারবো মানে বলবো না কি না তোমরা বাংলায় লেখো না, আমি পুরোটা পড়ে নেবো। হ্যাঁ, অমিত ভাই বলছে, লিখেছে তুমি এই কি এখন এই টাইমে অনুষ্ঠান করো? হ্যাঁ ভাই, দিদি ভাই পরে লিখে দিয়েছি। কিন্তু এত লম্বাটা এটা আমি বুঝতে পারি নাই, সেজন্য আমি করি নাই।
আমি তো আছি, মনে আছে তো। আচ্ছা, দিদি ভাই লিখেছে আমি তো আছি, মনে আছে তো। হ্যাঁ দিদি ভাই, আমি কেন মনে রাখবো না আপনাকে, আমি আমার মনে আছে, আমি ভুলে যাই নাই। রাজু ভাই দাদা কাজে, হ্যাঁ রাজু ভাই দাদা ভাই কাজে রয়েছে। আমাদের দিদি ভাই লিখেছে মধুমিতা দিদি ভাই, দিদি অনেক ভালো। হ্যাঁ দিদি ভাই, একদম সত্যি বলেছো, মধুমিতা দিদি ভাই অনেক ভালো। মানে আমি যা কিছু শিখেছি মধুমিতা দিদির কাছে দিয়েই শিখেছি অনেক কিছু। সবার প্রবলেম যা থাকে সবকিছু সলভ সলভ করে। বা যা আমরা না জানি কিছু, আমরা নতুন কিন্তু আমরা কিছু না জানি, কোনো জিনিস জানতে না পারলেও আমাদেরকে জানায় কি করে আমরা এইসব সলভ করব। সেজন্য আমি সব সময় চেষ্টা করি কি ওনাদের লাইভে গিয়ে যা কিছু আমি কমেন্ট অত করতে পারি না, আমি মানে তখন রান্না করতে থাকি বা ডিনার হাজব্যান্ড আসে ওইসব করতে থাকি, কমেন্ট করতে পারি না, কিন্তু আমার এটা থাকে কি বা লাইভে যা বলে দাদা ভাই দিদি ভাই সেটা আমি একদম পুরোটা শুনি, এটুক আমি করি। সবাই চলে গেছে কি? আর কমেন্ট আসছে না তো। চিরঞ্জিত রয় ইজ ওয়াচিং। আর রাজু ভাই লিখছে দাদাকে আমি লাইভে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, হ্যাঁ রাজু ভাই তুমি পাচ্ছ না, দেখি কালকে আমি কালকে আসবো না ইভিনিং এ, কালকে আমি সকালবেলা করার চেষ্টা করব, আমি স্ট্যাটাসে মানে আমার যা স্ট্যাটাস ওতে দিয়ে দেব। কালকে ইভিনিং এ হবে না, কালকে একটু মানে আমাদের ইনভাইট রয়েছে, আমার মেয়ের উম, বান্ধবী ওর বোনের কালকে বার্থডে, সেজন্য ওখানে যাওয়া লাগবে, না গেলে তো হবে না। সেজন্য আমি সকালবেলা করে নেব, আমি যদি সকালবেলা করি ও তার আগে আমি স্ট্যাটাসে দিয়ে দেব। আওয়ান্তি দিদি ভাই বলছে ঠিক কথা দিদি। হ্যাঁ দিদি ভাই একদম ঠিক বলেছি, মানে দিদি ভাই অনেক সবাইকে সাহায্য করে, সবার সাথে থাকে। আমি দিদি ভাইয়ের সঙ্গে অনেক মানে দিদি ভাইয়ের যখন কম ফলোয়ার্স ছিল তখন দিয়ে আমি দিদি ভাইয়ের সঙ্গে আছি, এখন দিদি ভাইয়ের পরিবার একটু বড় হয়েছে তখন আছি, আর আগেও থাকবো। সেটাই আমার, এটাই কামনা কি দিদি ভাই আরো আগে যায়। রাজু ভাই খুব খারাপ লাগছে কেন ভাই? কি হয়েছে, খুব খারাপ কেন লাগছে? অমিত ভাই আমি আছি, হ্যাঁ ভাই তুমি মাঝে মাঝে উঠে আছো আর বলো আমি আছি, ভালো ভালো এরকমই থাকো, থাকলেই ভালো। রাজু ভাই না আছি আমি কেন, কি হয়েছে? আচ্ছা তুমি আছো, হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি আছো, ঠিক আছে ঠিক আছে, ওটা বলছো কি, আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম কেউ আছে কিনা, হ্যাঁ তুমি আছো আছো। মানে এখন আমাকে না শো করছে না কেউ। তাহলে আমি আন্দামান কবে যাব? আচ্ছা ভাই সকালবেলা এসে পড়ো সকালবেলা, সকালবেলা দেখি চেষ্টা করব 10টা বা 10:30টার দিকে, নইলে 11টার সময়, ফিক্স নাই। মানে আমার ঘরে সব কাজ করে তারপরে আমি আহ, অনুষ্ঠান করার আগে আমি দিয়ে দেব স্ট্যাটাসে, যদি পাও তুমি তো এসে যাবা। কালকে সানডে তো, কালকের দিন তো মানে আহ বিকালবেলা মুশকিল, এমনিটাও মানে যদি আমরা কোথাও নাও গেলেও আমার মুশকিল, ওকে ফটো তোলার জন্য তো বাইরে যাওয়াই লাগে সানডে, আর বাচ্চাদেরও ঘোরা হয়ে যায়, সেজন্য আমরা সানডে থাকি না ঘরে, লাইভও করা মুশকিল হয়ে যায়। আচ্ছা ওখানে গিয়ে থাকবো, আচ্ছা এসে যাও। কি দেবো, তিরপাল দেবো না বস্তা দেবো বলো? রাজু ভাই কি লাগবে বলো? আজকে তুমি দোকান দেবা না, বা অনেক লেট হয়ে গেছে সেই জন্য আজকে দোকান দেওয়া হবে না?
বেশি লোক নাই, আজকে বেশি কেনাকাটা হবে না। আমাকে আবার দুইজনই শো করছে, আর কেউ নাই। কমেন্ট করতে পাচ্ছি না তো। সবাই বসে থাকবেন না, কমেন্ট করতে থাকেন। তোমার অনুষ্ঠানে থাকলে মনে হয়। কি মনে হয় ভাই? আমার অনুষ্ঠানে থাকলে মনে হয় একটা বসা দিলেই হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আসো। সবকিছু আছে, তোমাকে কি লাগবে? চেয়ার, কুর্সি, সোফা সবকিছু আছে। কিসে বসবা? পেয়ে যাবা। একটা বস্তা, সরি, একটা বস্তা দিলেই হবে। ওকে ওকে, একটা বস্তাই দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। আজকে দোকান দেবা না? আচ্ছা ঠিক আছে। আজকে অনুষ্ঠানে অনেক কম জন না, সেজন্য। তুমি কালকে অনেক বৃষ্টিতে ভিজে গেছিল স্টেজ, তুমি ভালো করে শুকাও নাই, সেজন্য কেউ আসে না আজকে। আচ্ছা, লস হয়ে যাবে দোকান খুললে। ওকে ওকে, খুলবা না। আমি, ভাই আছো না চলে গেছো? মাঝে মাঝে আছো, আমি আছো আছো বলে ভাই বিজি হয়ে যায়। ভাইকে কে লাফিং রিয়াক্ট দিয়েছে? অমিত ভাই আছে লাগে। काशिफ राही, हिंदी में बात करो। जी मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, आप हिंदी में कमेंट करिए। मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ। आप हिंदी में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई आपको हिंदी में कर दूंगी। আজকে থেকে বাদ দাও মানে আর দোকান দেবে না? ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নেই, আর দোকান খুলবো না। বন্ধ, একদমই ফুল, टोटली। काशिफ जी, आप हिंदी में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको हिंदी में आंसर कर दूंगी। পুছোর হাসি দিয়েছো? না, আমি দিই নাই ভাই, কে দিয়েছে জানি না। काशिफ जी, आप कहाँ से हो? मैं अंडमान से हूँ। आप कहाँ से हो बताइए, क्या करती हो? जी मैं अभी तो फिलहाल लाइव कर रही हूँ, फेसबुक प्लेटफॉर्म में हम काम करते हैं, तो उसके थ्रू हमारा टास्क होता है कि हम लाइव करें। हमारे जो फॉलोअर्स है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनका जो कमेंट्स आता है उनको, उन्हें हम रिप्लाई देना है, हमारा ये टास्क होता है। तो उनको पूरा करने के लिए हमें लाइव करना पड़ता है। কেজি কেজি হাসো, তাহলে ভালো লাগবে। আচ্ছা, আমাকে বলছো কি ভাই? বা যা তোমাকে মানে হাসির রিয়াক্ট দিয়েছে তাকে বলছো? নাই তো, অমিত ভাই চলে গেছে লাগে। काशिफ राही जी, आप दिल्ली से हो? जी ओके, थैंक यू सो मच मेरा लाइव देखने के लिए। आप मेरे लाइव ज्वाइन किए, अच्छा लगा, थैंक यू।
और कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब ऐसे नहीं रहिए, कमेंट करते रहिए। ऐसे बैठे रहेंगे तो मैं कैसे, मुझे पता चलेगा कि आप सब मेरा लाइव देख रहे हो, मुझे कमेंट कर रहे हो, तो मैं आप सबका रिप्लाई कैसे करूंगी कमेंट का। आप करते रहिए मुझे कमेंट प्लीज। দিদি ভাই তোমার শরীর খারাপ আছে? ভাই কি লিখেছো আমি বুঝতে পারি নাই। তোমার শরীর খারাপ আছে হয়েছে মানে, ভাই একদম ডাউট, কি বলেছো আমি বুঝতেই পারি নাই। আচ্ছা, আমির ভাই এত মানে এত লেটের পরে তোমার মনে পড়ছে সুস্মিতা দাস? পাবে পাবে, কি ফোন চাই তোমার? বুনু নাই এখানে, বুনু চলে গেছে। আওয়ান্তি দিদি ভাই, ফ্রেন্ড মিন্স বিলিভ। ইয়াস, ইউ আর রাইট, আপনি ঠিক বলেছেন। ফ্রেন্ডস মানে বিলিভ, ফ্রেন্ডস মানে গসিপ। ইয়েস, ফ্রেন্ডস। যদি বন্ধুরা না থাকলে থাকে লাইভে, তো আমরা কাদের সঙ্গে গল্প করব? আহ, যদি কমেন্ট পাই না কাও, তো আমরা এমনি লাইভে চুপ করে বসে থাকতে তো হবে না, কিছু না কিছু তো বলতেই হবে। সেজন্য সবাই প্লিজ কমেন্ট করতে থাকবেন, এটাই আপনাদের কাছে অনুরোধ রইলো। তুমি ভালো আছো তো? হ্যাঁ ভাই, কেন আমাকে মানে টায়ার্ড দেখাচ্ছে নাকি? ফ্রেন্ডস মিন, ফ্রেন্ড মিন্স, হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি ভাই, আমি জানি তোমাকে কষ্ট হয় মানে, আহ, তুমি তো বাংলায় লিখতে পারো না, মানে ইংলিশে বাংলা লিখতে পারো না, সেজন্য তুমি এটুকি আমার জন্য করছো, ওটুকি অনেক। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার দিদি ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। রাজু ভাই লিখেছে, দাদা ভাই রাত্রে আসবে? ভাই রাত্রে তো অনুষ্ঠান করব না। আহ, দাদা ভাই না টায়ার্ড হয়ে যায়, সেজন্য করতে চায় না। আমাকে বলে দেয় তুমি এরকম 2 দিন মিস হয়ে গেছে, তা আমি বলছি এরকম করলে তো হবে না, টায়ার্ড হয়ে যায়, সারা দিন একাই না তো, সব জায়গা সামলানো হয় না। তো একা কত জায়গা সামলাবে, তারপরে ঘরে এসেও রেস্ট না, ফোনে থাকে, মানে 12:30 পার হয়ে যায়, ঘুমাতে মানে আরো লেট হয়ে যায়। তো আমি ভাবছি ঠিক আছে, করবো না। আমাদের দিদি ভাই, ফ্রেন্ডস ইউ আর টু গুড। হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি ভাই, সবাই ভালো, আপনিও অনেক ভালো। রাজু ভাই লিখছে, আমি কমেন্ট করে যাচ্ছি তো। হ্যাঁ ভাই, তুমি তো করছো, কিন্তু আমার মাঝে মাঝে না নেটওয়ার্ক স্লো হয়ে যায়, সেজন্য এই কমেন্ট একটু লেটে আসে। সেটাই, আমি ওই ডাউট হয়ে যায় আমার, মানে কমেন্ট শেষ হয়ে যায়, তখন আমি বসে তো থাকতে পারি না, সেজন্য বলতে থাকি কে বন্ধুরা কেউ আছো কিনা, কমেন্ট করতে থাকো। এটাই, তুমি যখন লাইভ করবা তখনও তোমারও এরকম করা লাগবে। লাইভে তো চুপ করে বসা যাবে না, কিছু না কিছু তো বলতেই হবে। রাজু ভাই কি লিখলে, ক্যাসি হচ্ছিল, আচ্ছা কাশি হচ্ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা না মানে ও মাঝে মাঝে না বেশি কথা বললে হয়ে যায়, মানে আমার আটকায় গেছিল গলায় কথাটা, সেজন্য। আমার দিদি ভাই, আই লাভ গসিপ। থ্যাংক ইউ দিদি ভাই, গসিপ করতে থাকেন। ও ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ ইয়োর ফেভারিট কালার দিদি ভাই? মানে ফিক্স তো না, কিন্তু আমার ছোটবেলা দিয়ে অরেঞ্জ কালার অনেক ভালো লাগতো, এখনো আছে, কিন্তু সব কালার এখন এরকম হয়ে গেছে না, সব রংটা আমার ভালো লাগে, সবটা ফেভারিট, কিন্তু মানে যার
মানে চোখে যাটা একদম ফার্স্ট লাগে কি হ্যাঁ এই কালারটা অরেঞ্জ। আহ কোথায় ভাই? আমি যাব দিদি ভাই কি কি এটা তো বলতে পারবো না। ড্যাশ করতো করব মানে তুমি আসবা আমার অনুষ্ঠানে, আসো তাহলে। ফ্রেন্ড ইজ এসেন্সিয়াল ফর এভরি হিউম্যান। হ্যাঁ দিদি ভাই, একদম। আমাদের তো বন্ধু সব সময় দরকার, সেটাই। নরেন্দ্র শেট্টি ইজ ওয়াচিং। হাই রাজু দা, কেমন আছেন? হ্যাঁ দিদি ভাই, এরকমই লিখতে পারো বাংলায়, তুমি তো ভালো লেগেছো। রাজু ভাই, আমার দিদি ভাই তোমাকে বলছে তুমি কেমন আছো, দিদি ভাইকে একটু রিপ্লাই করে দাও। দিদি ভাইকে দেখে রাখতে হবে তো, দিদি ভাইকে দেখে রাখতে হবে তো ভাই, ভাইকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই। আমি যদি না দেখি আর কে দেখবে বলো? এখন একা মানুষ কোথায় মানে কোথায় কোথায় যাবে, সে জন্য সব মানে দাদা ভাইয়ের একটা কাজ না, সব দিকে মানে ছড়ায় রাখছে, এদিকে যাবে ওদিকে যে কোথায় কোথায় করবে সেটাই। দাদা ভাই সবসময় একদম টায়ার্ড হয়ে যায়। আর যার দাদা ভাইয়ের কাছে লোকরা কাজ করে, মানে কোনো কোনো সময় কাজ ঠিক করে, তখন দাদা ঠিক করে। যদি যেদিন ভুল হয়ে যায় তখন দাদা ভাইয়ের মানে টেंशन বেশি হয়ে যায়, ওটাই। नरेंद्र शेट्टी जी हाय, लक्ष्मी जी हाय, आप कैसे हो नरेंद्र जी? बताइए। आप मेरे लाइव में हमेशा आते हो, मैंने देखा है आपको, थैंक यू। आप मेरे पोस्ट में भी लाइक कमेंट करते हो, थैंक यू, मुझे अच्छा लगता है। আমার দিদি ভাই অ্যাড করো। হ্যাঁ দিদি ভাই, চেষ্টা করছি, দেখছি। দিচ্ছি অ্যাড। नरेंद्र जी सो स्वीट, थैंक यू सो मच नरेंद्र जी। আমার দিদি ভাই দেখছি। দেখো অ্যাড দিয়েছি, যাচ্ছে কিনা। মানে আমাদের এখানে না নেটওয়ার্ক প্রবলেম থাকলে অনেক প্রবলেম হয়, সেজন্য। দেখতে পাচ্ছি না দিদি ভাই। আচ্ছা, আমি বের হয়ে যাচ্ছি, আবার হ্যাঁ করো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। দিদি ভাই আরেকটা কমেন্ট করেন না, মানে এখন শো করছে না, ইনভাইটে আপনার দেখাচ্ছে না অ্যাড করার জন্য। কমেন্ট করেন। রাজু ভাই লিখছে আমার তো হচ্ছে না রিপ্লাই কমেন্ট। আচ্ছা, তোমার হচ্ছে না ভাই, এক কাজ করো, তুমি মানে লাইভ দিয়ে বেরোয় তারপরে মানে ফেসবুক দিয়ে বেরোয় পুরো ফোনটা মানে রিফ্রেশ করো, তারপরে সুইচ অফ করবা না, মানে এমনি রিফ্রেশ যা করে রিফ্রেশ করে আবার লাইভ জয়েন করো, দেখো রিপ্লাই কমেন্ট করতে পারবা। আমারও হয় মাঝে মাঝে এরকমই, যদি উম, কিছুক্ষণ আমরা অনেকক্ষণ থাকি না লাইভে, তখন কি হয়, লাইভ বলি, ফেসবুকে অনেকক্ষণ থাকলে পরে দেয় না রিপ্লাই কমেন্ট, একটু হ্যাং টাইপের হয়ে যায়, সেই জন্য রিফ্রেশ করে আবার আসলে পরে ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ ভাই, তুমি দেখো, একবার ব্যাক করে যাও, মানে ফুল ক্লিয়ার মানে ফোন যা থাকে না ওটা ক্লিয়ার করো, তারপরে আবার আসো, হয়ে যাবে। হ্যাঁ দিদি भाई ऐड দিচ্ছি। बुलबुल बख्शी घोष हाय मैडम, हाय। आपने लगता अपना प्रोफाइल पिक चेंज कर लिया है, इसलिए समझ में नहीं आया कि आप हो। कैसी हो आप, बताइए। दीदी भाई दिए दीजिए, देखो ऐड दिए दीजिए। बुलबुल जी कैसी हो आप, बताइए। हाय दीदी भाई। কেমন আছো তুমি?
হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন বলেন? ভালো আছি। দাদা বাড়িতে নাই সবাই আস ভালো বাড়িতে সবাই ভালো আছে দিদি ভাই? হ্যাঁ, ভালো আছে। আর আসলে আমি 2 দিন একটু বাইরে বাইরে ছিলাম তো সময় দিতে পারি না। মধু দিদির লাইফেও দেরি করে যায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি তো মানে যাওয়ার জন্য রেডি থাকি, কিন্তু 5-10 মিনিট লেট হয়ে যায়। আবার রান্না করতে থাকি না সবসময়। এখন আবার বছরের শেষ না, বাচ্চাদের পরীক্ষা পড়ার বেশি চাপ বেড়ে গেছে বেশি। আমারও ওই সেম। আমার ছেলে ছোট, কিন্তু ওর এখন পরীক্ষা না, কিন্তু মেয়ের এখন চলছে। এখন তো ছুটি যে। আমার ছেলেদের পরীক্ষা, একটা ক্লাস 9-এ পড়ে, একটা 5-এ পড়ে, আর মেয়েটা ছোট, বুঝছো? হ্যাঁ, এই জন্য বেশি ব্যস্ত থাকি। যতটুকু সময় পাই অতটুকুই মানে বাইরে না দিয়ে ইয়ে করে আর কি। বাচ্চাদেরকে তো টাইম দিতেই হবে, সেটাই অনেক। হ্যাঁ, দেখো কোথায় আছে। তো দিদি, ইয়ে, তুমি কোথায় থেকে বলতেছো? বেঙ্গালুরুর কোথায়? ব্যাঙ্গালোরে না, আমি আন্দামানে থাকি। আন্দামান কোথায়? হায়দ্রাবাদ? আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ড। ওই ইয়ে, কেরালা? না, না, কেরালা না। আন্দামান কোনোদিন নাম শুনেছেন? শোনেন নাই না? ইন্ডিয়ার ম্যাপ দেখবেন, একদম সাইডে না ছোট ছোট করে থাকবেন, দেখেন ওদিকে আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ড থাকবে ও, ওখানে। এই দেখেন, এটাই হচ্ছে অবন্তী। ও, আওয়ান্তি, এটা আচ্ছা আচ্ছা। দিদি ভাই কাপড় পরে না একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্য দেখাই নাই, মাথাটা দেখাচ্ছি। মা, তুমি একটু জামাটা পরে আসো তো, আন্টির সাথে পরিচয় করাই দি। এই দিদি, এই ছেলে কি বয়স কত? আমার ছেলের 4 বয়স। রাজুর ভাই কমেন্ট নিয়ে নিয়ে একবার না থাকে আর বাঁচতে চাচ্ছে, করছে না। দাদা ভাই কনফিউজ, কি লিখেছো? রাজু দাদা বলতেছে অবন্তী দিদি ভাই খুবই অ্যাক্টিভ। তুমি কেমন আছো রাজু দা? নিচেটা নিচেটা, হ্যাঁ হ্যাঁ। এরপর বলছে না থাক আর, আর বাড়তি কি কি করছে না বাড়তি। আমি সুন্দর করে সাজিয়েছিলাম। বুঝতে পারি নাই আমিও। হ্যাঁ, এরপরে লিখছে কে জানি, বুলবুল বক কি লিখছে এটা, বাফিস ঘোষ। হাই ম্যাডাম, এটা কি? বক্সি গোস, হ্যাঁ, আমার আসে নাই, এখনো আসে নাই, আমার কাছে এখনো আসে নাই। ও আচ্ছা। ওটা প্রথমে যা ছিল ওটা হয়ে গেছে, হাই হাই ম্যাডাম, ওটা হয়ে গেছে। আর রাজু ভাইয়ের কমেন্ট বাস, আর নাই। অবন্তী, তুমি জামাটা পরে আসো তো, আন্টির সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। আসলে আমার নাম তো অবন্তী না, জানো তুমি এটা, না? হ্যাঁ, জানি জানি। মেয়ের নামে পেজ খুলছি এখন, আমি তো পে আউট অ্যাকাউন্ট সেটিং করতে পারতেছি না, একটা বিরক্তিতে পড়ে গেছি। এখন কালকে তো শুনছি দাদা ভাইও বলছিল কি, মানে যার নামে প্রোফাইল রয়েছে ওর নিজেরই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিতে। আমি তো হাজবেন্ডের দিয়ে দিয়েছি, আমার তো মানে নিচ্ছিল না। আমার ব্যাংক সেটআপটা, আমার যা ব্যাংকের সব ডিটেলস ওটা নিচ্ছিল না। তো আমার হাজবেন্ডের নিয়ে নিয়েছে, সেজন্য আমি হাজবেন্ডেরই দিয়ে দিয়েছি। তো আমি তো আহ, জামা পরো। প্রিয়াঙ্কা দিদি ভাইয়ের যা ভিডিও ছিল ওটা দেখে দেখে আমি পুরোটা সেট আপ করে নিয়েছি। তখন দিদি ভাই বলেছিল কি হ্যাঁ তুমি করতে পারবা, জামাটা সেজন্য আমি ওটাই পরো। করে দিয়েছি। হ্যাঁ দিদি, শুনো, আমিও আমার এর বা জামাইটাই দিয়ে দিব, বুঝছো? ভাই, আমরা এটা কি কতদিন এটা মানে প্রফেশন মোডে যেতে পারি, কতটুকু করতে পারি? শুধু শুধু একটা ইনকাম ট্যাক্সের ইয়ে করে বছর শেষে ইনকাম গুলো কে দিবে? ট্যাক্সটা কে দিবে, বুঝো না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই আমি তো এখন কনফিউজ, কি করব সেটাই। আমি তো করে দিয়েছি, আর তো হবে না না, চেঞ্জ। করে দিব। দিদি, উনি কালকে মঙ্গলদা বলছে না যে 1 লক্ষ হলে তারপর, তো 1 লক্ষ হতে হতে দিদি আমরা এখনো অনেক দেরি। তাহলে তাহলে পরে তো অনেক অসুবিধা হবে না, সেজন্য এখন দিয়েই দিতে বলছে, এখন দিয়ে 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 দিলে আর হবে না। না দিদি, দিতে বলছে ঠিক আছে, আমি এটাতে রাজি, কিন্তু বিশ্বাস করবে না, বাংলাদেশের সিস্টেম গুলো অনেক দিদি মানে পেরেশানি মূলক, জানো না যে, বুঝছো? হ্যাঁ তো আমার জন্য মানে এটা খুবই মানে, আমি যে এখানে ফেসবুক আইডি খুলছি, কত কিছু আমি এখনো ঠিকও করিনি। ব্যাপারটা হচ্ছে, অধিকাংশ আমি ওইখান থেকে সাপোর্ট পাচ্ছি, মানে তোমাদের ওই দিক থেকেই সাপোর্ট পাচ্ছি, বুঝছো? মানে হ্যাঁ এখানে বাংলাদেশের সবগুলো একটু দিদি জটিল সমীকরণ, বুঝছো আচ্ছা, দিদি? হ্যাঁ এখন আমি আমার পে আউট সেকেন্ড ওই অ্যাকাউন্ট সেটিংটা হয়তো মানে চলেও যাইতে পারে। এখন আমি তাড়াতাড়ি এর মানে অবন্তীর বাবারটা দিয়ে দিয়ে আপাতত এটাকে হ্যান্ডিং রাখবো, বুঝছো? অন্তত যাতে একটা অ্যাকাউন্ট সেটিং হোক। একবার দাদা ভাইকে জিজ্ঞেস, মঙ্গল দাদা ভাইকে জিজ্ঞাসা করে নেবা
মানে পরে চেঞ্জ করতে পারবো কিনা, আমাদের এখানে কারেন্টও চলে গেল। না পরে চেঞ্জ করার দেখবে একটা না একটা 1 মিলিয়ন হতে হতে এখনো আমার মনে হয় আমার মেয়ে ক্লাস 6-7 উঠে যাবে। হ্যাঁ, রাজু ভাই লিখেছে না ভাই, বলো আগে দাদা না। আচ্ছা হ্যাঁ, অবন্তী দি ভাই তোমাকে বলছে দাদা না ভাই বলো। হ্যাঁ ঠিক আছে রাজু ভাই, আমার মনে হয় ছোট হবে ও আমার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোট। রাজু ভাই রাজু ভাই রাজু ছোট। ভাই কি বাংলাদেশি না ইন্ডিয়ান? রাজু ভাই হ্যাঁ ইন্ডিয়ান, হ্যাঁ। ইন্ডিয়ান, ইন্ডিয়ান, ইন্ডিয়ান। ও আচ্ছা, আমার কিন্তু এই এফবি খোলার পর তোমাদের সাথে বেশি ইন্ট্রোডিউসিংটা বেশি বুঝছো। হ্যাঁ, সবার সাথে তুমি, স্বপ্না দিদি, এরপরে অয়নিকা দিদি, এবার মধু দিদি তো আছেই, মধু দিদি তো মধু দিদি আর মঙ্গল দাদা এরা তো ফাটাফাটি, এদের কথা কি হ্যাঁ, বলবো। এরা তো হ্যাঁ, সবার সাথে কথা বলে, খুবই ফ্রেন্ডলি মানুষেরা, হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছেন, একদম। ফ্রেন্ডলি মানুষ, একদম সকল সমস্যার কথা পটাপট বলে দেয় আর অনেক সময় দেয় দিদি না, হ্যাঁ, অনেক সময় ধরে। অনেক সময় দেয় আর একদম দৌড়ে দৌড়ে তোমার ইয়েগুলা কমেন্ট গুলা একদম দৌড়ে দৌড়ে পড়ে, একদম একটা কমেন্টও বাদ দেয় একটাও বাদ না। দেয় না। ঠিক আবার বলেছেন। আবার এই কাজটা স্বপ্না দিদিরও দেখছি যে একটা কমেন্টও বাদ দিবে না, একদম দৌড়ে দৌড়ে প্রতিটা কমেন্টে রিপ্লাই দিবে। অনেক স্পিড, আমরা ওরকম কোনোদিন পারবো না বাবা। পারবো না। এই যে তোমাকে বলতেছি দিদি, এই যে এ, ধরো জামাটা পরো, এই যে এই মধুমিতা দিদি যে প্রমোটেড পোস্টটা দিল, আমি তো এটাও জানি না বুঝছো। আমাকে মেনশন পাইছে, আমি কমেন্ট করে চলে আসছি, এটা যে শেয়ার করতে হবে ওইগুলোও জানি না, নতুন তো এই কারণে এত কিছু জানি না এখনো। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাক তারপরেও আমি তো কাল, দেখেছিলাম। হ্যাঁ কালকে তারপরেও দাদা বলছে আর আমি শেয়ার করে দিয়েছি, আবার বলছে সকালবেলা ডিলিট করে দিতে, আবার ডিলিট করে দিছি। হ্যাঁ, শিখে যাবো দিদি, একটু সময় লাগবে, আমাদের তো হাউস হ্যাঁ, ওয়াইফ, হ্যাঁ, আমরা হ্যাঁ, সংসার সামলাতে সামলাতে আস্তে ধীরে হয়ে যাবে। এই হয়ে যাবে। আর রাজু ভাই হুম। লাগছে আমার নেট প্রবলেম হচ্ছে, রাজু ভাই নেট প্রবলেম হচ্ছে ও। দেখো তো আমাদের এখানে তো কারেন্ট চলে গেছে। কারেন্ট ভাই, যায়, নেটের সমস্যা, হ্যাঁ ওয়াইফাই এর হ্যাঁ হ্যাঁ, সমস্যা, দেখো আমরা তো আসলে দিদি সংসারী মানুষ, ব্যাপক ঝামেলা। সেটাই। রাজু ভাই ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকে বলে। হাত ঠিক করো। ওয়েস্ট বেঙ্গল দিদি, কলকাতা। দিদি মধুমিতা দিদি, ইয়ে এই ওয়েস্ট বেঙ্গল কি কলকাতা নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কলকাতায়। ও আচ্ছা, তাহলে তো কাছাকাছি আছে, বাংলাদেশের কাছাকাছি আছে। পশ্চিম মেদিনীপুরে থাকে, পশ্চিম মেদিনীপুর। সেটা তো আমিও জানি না, আমাদের দিদি ভাইও লাগে জানে না, কেন দিদি হ্যাঁ, ভাইও আমি তো কোনোদিন শুনছি, পশ্চিম মেদিনীপুর শুনছি। রাজুদা বলতেছে কমেন্ট বাদ দিলে কষ্ট হয় না পড়লে। না না, আমি পড়ছি ভাই, কোথায় সবাই তো পড়ে নিয়েছি, না এটা একটাও বাদ দিই নাই। মনে হয় অন্যটা বলছে, এটা হচ্ছে অবন্তী আচার্যি শ্যামা, তো ওই জন্য ওর নামে রাখছি অবন্তী শ্যামা। হ্যালো, কেমন নমস্কার। আছো অবন্তী? ভালো আছি বলো। হ্যাঁ, ভালো আছো? ভালো থেকো, পড়াশোনা করো। হ্যাঁ ঠিক আছে, পড়াশোনা করবা। গান গুড। দিতে, তোমাকে একটা গান শোনাবে, আমাদের বাঙালি গান একটা শোনাবে তোমাকে। হ্যাঁ, শোনান শোনান। শোনাও, শোনাও তা, আন্টিকে একটা গান শোনাও, গরমের গানটা শোনাও। বলো, এই শুনো, আমি যে একটুক পারি না, আমার মেয়ে ওই অতটুক পারে বুঝছো, তোমার সাথে কথা বলবে এই জন্য, দেখো লিপস্টিক টিপস্টিক দিয়ে আসছে। হ্যাঁ, দেখো মানে কান্নাও, মানে লাইভে শোনানো যাবে না, কিন্তু দেখলে কানলে তো মুশকিল হয়ে যাবে, দেখো। কান্না না, দেখছো লিপস্টিক দিয়েছি যে, দেখছো তুমি? হ্যাঁ, দেখেছি দেখেছি। মানে ও তোমার সাথে কথা বলবে এই জন্য লিপস্টিক দিয়ে আসছে, বুঝছো না, আমরা মারা যেগুলা পারি না ওরা এর থেকেও একটু অ্যাডভান্স। রাজু ভাই জানতে ছিলাম দিয়েছি। ও ও রাজুদা বলতেছে চালাই দিয়েছো, হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, সেই জন্য তো একটা লাইট জ্বলছে, দেখো জেনারেটর তুমি চালাই দিয়েছো সেই জন্যই জ্বলছে। আমি তোমাকে বলছি না। আচ্ছা আমাকে বলছে না, ওহো ঠিক আছে, বুঝে গেছি। আহ না, আমিও দিদি ভাই, এই দাদা ভাই কি লেখেছে দেখো, আমি তো বাংলা পড়তে পারি না, তুমি যদি বলে হ্যাঁ দাও। লিখছে, মনের মানুষ লিখছে, কেমন আছো বৌদি, তোমার লাইফে প্রথম জয়েন করলাম, তোমার লাইফে চলে গেল, লাইভে না।
ওহো, আহ, কি কি নাম দিদি ভাই একটু বলে দেন, আমিও আহ, ধন্যবাদ জানাই দিই। মনের মানুষ, মনের মানুষ লাগবে তোমার? ওহো, মনের মানুষ, থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা ভাই। আমি না বাংলা তো করতে পারি না লেখাটা, সেজন্য আমাকে আমান্তি দিদি ভাই বলে দিয়েছে। থ্যাংক ইউ আমার লাইভে আসার জন্য, বলছো? অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা ভাই। শুনো, মনের মানুষ তোমাকে বলছে, দাদাকে বলো, মনের মানুষ তোমাকে বলছে তোমার বাড়ি কোথায় বৌদি? বলো আমার বাড়ি বাংলাদেশ, তোমার বাড়ি? আমার বাড়ি আন্দামান নিকোবরে দাদা ভাই, আন্দামানে থাকি আমি। রাজু ভাই হাই আওয়ান্তি, আহ আওয়ান্তিকে হাই বলছে রাজু ভাই। এরপর লিখছে, রাজুদা লিখছে খুব সুন্দর কিউট লাগছে। হ্যাঁ, আওয়ান্তি, আওয়ান্তিকে আওয়ান্তিকে। মনের মানুষ লিখছে তোমার বাড়ি কোথায় বৌদি? বাংলা বুঝতে পারছি না। কার? আমার? আমার আহ, আমার বাড়ি তো বাংলাদেশে, মনে হয় তোমার নাকি? আমার বাংলা বুঝতে পারেন না? আচ্ছা, আপনারাও এক এক জায়গার লাগে বাংলাদেশেরই। আমরা মন একটু আলাদা বাংলা বলি দাদা ভাই। ঠিক আছে, আবার তোমাদের ভাষার বাংলাটা আর আমাদের ভাষার বাংলা ধরনটা আলাদা। হ্যাঁ, আমাদেরও মানে আমাদের যা মা দাদু যা ছিল সকল, মানে মা তো আছে, দাদুরা যা, ওরা বরিশালেই ছিল। ও মা, আমরা নোয়াখালী, নোয়াখালী আর বরিশাল আচ্ছা দিদি, এই জন্যই কি দাদা বরিশাল আসতেছে? হ্যাঁ, মানে আমাদের কাকা শ্বশুরও ওদিকেই ছিল, ও আছে এখনো আছে। দাদা বলছিল তারপরে না কত বছর বরিশাল আসছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই কাকু, আমাদের কাকা শ্বশুর আছে, ওখানে গেছিল, খুঁজে গেছিল, ও মানে কিছু মানে জানা শোনা কিছু ছিল না, খুঁজে খুঁজে তারপরে গেছিল বাংলাদেশে। এখন তো মানে যাওয়া মুশকিল, যাবে না বলে, কিন্তু তাও। রাজু ভাই 180 কমেন্ট, ওকে ভাই, আরো বেশি বেশি করো। মনের 200 মানুষ কি লিখেছে দিদি ভাই? কিভাবে আলাদা বাংলায় বলে? বুঝলাম না, মানে তুমি কিভাবে আলাদা নাকি আমার কথা কোনটা বলতেছে উনি? এই তো মনের মানুষ দাদা ভাই, একটু মানে ঠিক করে বলো, মানে উপরওয়ালা দিদি না নিচেওয়ালা দিদি, একটু বলে দাও, আওয়ান্তি দিদি ভাই না ধনলক্ষ্মী দিদি ভাই, সেটা বলো। এই শুনেন মনের মানুষ দাদা ভাই, শুনেন, আপনি ভালো ভালো করে বাংলা কমেন্ট লেখেন, আমি আসি তো, আমি দ্রুত পড়ে দিব, আপনি লেখেন। দিদি ভাই আছে, আমি বাংলা লেখাটা পড়তে পারি না, আমি বাঙালি না, সেজন্য আমার বাংলা একটু প্রবলেম আছে। আরে দিদি, ভাষা একটা ফ্যাক্ট না, মানুষের মনের মিল হচ্ছে আসল বিষয়, বুঝছো? ঠিক এটাই বলছো। হচ্ছে, অন্য কোনো কিছু না। কি বলছে উপরওয়ালা? বেবি আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দাও। তোমাকে বলছে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানোর জন্য। আচ্ছা, হ্যাঁ দাদা ভাই, আমি মানে আপনার আমাকে আই- যোগ করে দাও, আমি আপনার পরিবারে যুক্ত হয়ে যাবো একদম। দাদা কি মনের মানুষ, দাদা কি বাংলাদেশি নাকি? দাদা বলো তুমি কোন দেশি, বাংলাদেশি নাকি ওই দিদিদের ওই ওই দেশের? ইন্ডিয়া না বাংলাদেশের। ইন্ডিয়ান না বাংলাদেশ? এপার নাকি ওপার? ইসপার না ওসপার? এখন একই স্ক্রিনে দুও পারের একসাথেই রয়েছে। ওপারের, এপার বাংলা, এপার বাংলা আর ওপার বাংলা। রাজু ভাই আমার আছে, মেয়ে আমাকে, চলে গেছো? হ্যাঁ, রাজু ভাই আছে, রাজু দেখো, চলে গেছে লাগে রাজু ভাই। আমার মনে হয় নেট প্রবলেম। আর দিদি কমেন্ট আসলে দ্রুত করা যায় না তো, কমেন্ট ব্লক হয়ে যাচ্ছে না? হ্যাঁ, ব্লক না, মানে স্লো আসছে না, আমার নেট, আমারও নেট প্রবলেম না, সেজন্য স্লো আসছে। না, লিখতেও একটু টাইম লাগে না, আমরাও তো নতুন, আমরাও তো স্পিডে লিখতে পারি না, সেটাই লেট হয়ে যায়। আমরাও লিখতে পারি না, ধরো আমাকে কতজনে মেনশন দিচ্ছে, আমি এগুলো খুঁজেও পাই না অনেক সময়, বুঝছো? মানে অতটুকুই না তো, এই কারণেই মানে এখনো চালু হয় নাই, বুঝো না, শিখতে শিখতে শিখে যাবো আস্তে আস্তে, এই আর কি। মাত্র 1.5-2 মাস কাজ করতেছি, তাও তোমাদের সাথে কথা বলে বলে, বিশেষ করে মধুমিতা দিদির সাথে কথা বলে বলে যে একটু এগুলাম আর কি। হ্যাঁ, না আমি ইন্ডিয়ান রাজু ভাই, জানি তো তুমি ইন্ডিয়ান, কিন্তু মনের মানুষ দাদা ভাই তো লেখে নাই কি, মানে কোথায় থাকে। ওনার আইডির নাম মনের মানুষ, উনি সকলের মনের মানুষ হয়ে যাবে আর কি, বুঝো না? বলো দাদাকে বলো, এখানে বলবেন মামা, মামা কথা বলিও না, লক্ষ্মী নামা
দাঁড়া 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 দাঁড়া। আর তো কেউ দেখাচ্ছে না, চলে গেছে, কেটে গেছে। হ্যাঁ রাজু ভাই, তুমি ইন্ডিয়ান আমি জানি। ইন্ডিয়া থেকে কবে আন্দামানে আসবো বলো। অমিত ভাই তোমাকে দেখাচ্ছে কিন্তু কমেন্ট করছো না তুমি, আছো কি না চলে গেছো? চলে এলাম, হ্যাঁ অমিত ভাই চলে এসো। থ্যাংক ইউ আবার আসার জন্য। মাঝে মাঝে আসো, মাঝে মাঝে চলে যাও। রাজু ভাই না, আমি আছি দিদি ভাই, হ্যাঁ তুমি থাকো। রাজু ভাই অন্তি দিদি ভাই কি লিখেছে দেখো তো একটু। অন্তি দিদি ভাই সরি, আপনার বাংলা আমি কনফিউজ। রাজু ভাই বলে দেবে, দেখি কমেন্ট রিপ্লাই করে দেবে কি বলছে, আমি দেখে বলে দেবো। रोमी हाय दीदी, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो बताओ। অমিত ভাই, অন্তি দিদি ভাই, অমিত ভাই নতুন দিদি ভাইকে মানে আপনাকে নমস্কার বলছে। আহ অমিত ভাই তুমিও অবন্তী দিদি ভাইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাও, অবন্তী দিদি ভাইও অনেক অ্যাক্টিভ। রবি বিশ্বাস ইজ ওয়াচিং। অবন্তী দিদি ভাই আপনিও অমিত ভাইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। অমিত ভাইও অনেক অ্যাক্টিভ, সবার লাইভে যায় সব সময়, সারা দিন আমি দেখি সবার লাইভে যায় আর আমাকে মেনশন করতেই থাকে সারা দিন। আমি মানে আমার নিজের কাজ করতে পারি না, কিন্তু ভাইয়ের সব সময় আমার মেনশন মানে নোটিফিকেশন আসতে থাকে যে আমাকে মেনশন করেছে সব লাইভে। থ্যাংক ইউ ভাই, তুমি সবার লাইভে গিয়ে আমাকে মনে করো, এটাই অনেক। নতুন দিদি ভাই কোথায় চলে গেছে ভাই? নেটওয়ার্ক প্রবলেম ছিল না সেজন্য কেটে গিয়েছে। আছে কিন্তু কমেন্ট তো করছি, কিন্তু দিদি ভাই কি লিখেছে সেটা তো আমি পড়তে পারি নাই। একটু ভাই অমিত ভাই একটু জানাও তো দিদি ভাই কি লিখেছে। আমি না বাংলা তো কনফিউজ, লিখতে পারি নাই। रोमी मंडल इज वॉचिंग। रोमी, तुमने बताया नहीं तुम कैसी हो, कमेंट करो। দিদি ভাই অ্যাড বলছে, আচ্ছা। এই তো দিদি আসছি। ও মেয়ে, মেয়ে একটু চেঁচামেচি করতেছে, তাই জন্য তাড়াতাড়ি করে কেটে দিয়েছি। এই প্রবলেম হয় না, আমারও বেশিক্ষণ থাকবে না চার্জ, আমার ফোনে শুধু 9%ই রয়েছে। ও অমিত এইচবি, এটা কি তোমার বন্ধু না? হ্যাঁ আমি অমিত ভাই, আমার বন্ধু, আমার পরিবার থেকে। সুস্মিতা বোনের পরিবার থেকে আমার সাথে যুক্ত হয়েছে। হুম। কিন্তু অমিত ভাইও অনেক অ্যাক্টিভ। ও আচ্ছা, অমিত रोमी मतलब हम सब ठीक है, ओके रोमी अच्छे रहिए, अच्छी बात है। হাম दिदी সব। भाई बोलो। এই অমিত ভাই তোমাকে নমস্কার, ভালো থাকবে সব সময়। गोपी আর रामा এটা इज वॉचिंग। রমি মন্ডল, এটাও তোমার ফ্রেন্ড মনে হয়। হ্যাঁ মানে আমাদের আন্ডামানেই, আমাদের কাছেই থাকে। আমার ও আচ্ছা। ছোট, আমার ছোট। না, কিছু কিছু বন্ধু দিদি খুবই অ্যাক্টিভ। হ্যাঁ মানে আমাদের আন্ডামানে যারা মানে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টে আছে সবাই অ্যাক্টিভ, আমাদের কমেন্ট করে, লাইক করে, সবাই অ্যাক্টিভ। কিন্তু আমার বেশিরভাগ ফ্রেন্ড আছে কিন্তু ওরা প্রফেশনাল মোডে কাজ করে না, কিন্তু ওদের সব সময় আমার আমার পোস্ট করার সাথে সাথে ওদের কমেন্ট আসবে, ওদের রিয়েক্ট এসে যাবে, সবকিছু ওরা সব সময় করবে। আমার টপ ফ্যানও বেশিরভাগ ওরাই। হ্যাঁ। আমি এখনো একটাও যারা অ্যাক্টিভ ও ও ও বন্ধু থেকে আমি একটাও টপ ফ্যান পাই নাই। কিন্তু যারা আমার আছে, হ্যাঁ একটা পেয়েছি, রাখি দিদি ভাই আছে। ও আপনি তো চেনেন রাখি দিদি ভাইকে। হ্যাঁ, রাখি হালদার। হ্যাঁ রাখি দিদি ভাই আমার টপ ফ্যান হয়েছে।
ওই আমি পেয়েছি, আর বাকি সব মানে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টে রয়েছে। 14-15 জন আছে আমার টপ ও, ফ্রেন্ড। আমি তো পুরো আপনার মনে হয় সকালে একবার উঠে একদম ফ্রি তো একটু সকালে থাকে, সকালে উঠে একদম যার যার পোস্ট আছে সবগুলো দেখি না কার নাম, বুঝছো? শুধু উপরের হেডলাইনটা দেখি, মানে কি বলছে লেখাটা একটু পড়ে, অথবা রিলটা পুরো প্লে করে তাড়াতাড়ি করে কমেন্ট করি, মানে শুধু কমেন্টের মধ্যে মানে প্রায় এরকম 20-25টা করে ফেলি সকালবেলা, বুঝছো? করে এরপরে নিজের কাজে চলে যাই, কি করব, সময় পাই না তো। ও, টাইম তো দিতেই হবে, সেটাই। রাজু দিতে ভাই, হবে আমি সবার শেষে বাড়ি যাবে। আচ্ছা, রাজু ভাই সবার শেষে সবার বাড়ি চলে যাবে। ঠিক দিদি। আছে ভাই। আমি কিন্তু একটা মানে এই কাজটা কিন্তু আমার অনেক ভালো হয়েছে, বুঝছো? মানে যার পোস্ট আছে তার পোস্ট দেখে কমেন্ট করি তো দ্রুত ফলোয়ার বাড়তেছে, বুঝছো? আর হুম, হুম, সবাই হুম। দেখছি আমার পোস্টে অনেক কমেন্ট করতেছে, মানে লাইক করতেছে, এটা কিন্তু আমি করি বিদায় করতেছে, কিন্তু এই জিনিসটা অনেকে দিদি বুঝতে চেষ্টা করে না, না দিদি? হ্যাঁ, না, করতে হবে। যখন পোস্ট করার সাথে সাথে আমি আজকেই ওটা ভিডিও বানাইছি, এখন 6:30টার সময় পোস্ট করবো আজকেই। ওই ভিডিওটা বানাইছি, মানে ভিডিও মানে পোস্ট করার সাথে সাথে আমাদেরকে কমেন্ট বা রিয়েক্ট করতেই হবে। হ্যাঁ, ওটাই কমেন্ট। করলে পরে তখনই আমরা পাবো বেশি বেশি কমেন্ট। আবার দিদি শুনো, এই অনেকে আছে না, ধরো একটা লং ভিডিও দিছি, ঠিক আছে, আসলে আমরা তো সংসারী মানুষ অথবা চাকরি করি, অনেক সমস্যা, লং ভিডিও হয়তো আমরা দেখতে পারি না, তো আমি তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো যে আপনারা মানে আপনাদের চোখের সামনে যদি লং ভিডিওটা আসে, জাস্ট প্লে করে নিজের কাজটা করবেন, অত দেখতে হবে না, লাস্টে একটা কমেন্ট করলেই হবে, ঠিক না দিদি? সিনেমাটা না দেখলে তো, যারা মানে এখন তো এরকম হয়ে গেছে না, 3 মিনিট ভিডিও তো দেওয়াই লাগবে, না হলে ইনস্টিমেটটা পাবেন না। তো না, ওটা না দেখলে কি করে কমেন্ট করবেন বলেন? না, যদি উপরে আপনি কিছু না দেখেন তো কমেন্ট কিভাবে করবেন? কমেন্টও তো করা লাগবে। ঠিক আছে, কমেন্ট করা লাগবে, কিন্তু ধরো 3 মিনিট ধৈর্য ধরে দেখে না তো দিদি, এরা তাড়াতাড়ি করে কমেন্ট করে চলে যায়, বুঝো না কথা? আমার টাইম লাইনে যদি আমি 10 মিনিটও আছে না, আমার কাছে আসছিল 7 মিনিটের, আমি পুরোটা দেখেছি। পুরোটা দেখে তারপরে আমি কমেন্ট করেছি। আমি পুরোটা দেখেছি, আমি একটাও বাদ দিই নাই কি হ্যাঁ মানে এটা ছেড়ে আমি অন্য কিছু কাজ করব। হ্যাঁ, কিন্তু শোনো, আমাকে কমেন্ট করা লাগবে, হ্যাঁ, সেজন্যই আমি পুরোটা দেখি। কমেন্ট ঠিক আছে দিদি, কমেন্ট করা লাগবে, কিন্তু আমি তো শুনতেছি শুধু দেখতেছি না আর কি, কমেন্ট করতে সমস্যা কি, বুঝো না কথা? মানে আমি তো এটা তো মিউট করে রাখি না, আমি জাস্ট এটা ছেড়ে দিয়ে আমার কাজটা করতেছি। তো আচ্ছা, আচ্ছা। ওই দিদিটা মানে ভিডিওটা কি বলছে ওটা তো আমি ভালো করে বুঝতেছি, বুঝো না, তো একটা কমেন্ট করলাম, এতে আমার বুঝো না আমার হাতের কাজটা হলো, এফবির কাজটাও হলো, বুঝো না? ওরকমও করতে পারো। হ্যাঁ, জাস্ট আমি ঠিক। ওটাই বলতেছি, শুনো না, আমি রান্নাঘরের উপরে মোবাইলটা রেখে দিই, বুঝছো? যখন লং ভিডিও আসে তখন আমি ভিডিওটা ছেড়ে দিই, এরপর আমি রান্নাঘরে ধরো কাটাকুটা করতেছি, নাইলে চুলোয় তরকারি বসাইতে আছি, কারণ দুইটা কাজ একসাথে করতে হবে দিদি, কি করব, জীবন মানেই তো সংগ্রাম দিদি, এভাবেই চলে যেতে হবে, না দিদি? মানে আপনার হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটাই রাজু ভাই, করতে হবে। দেখো রাজু ভাই কে লিখেছে, আমি একা আসছি, আমি একা যাব। কেন ভাই? ফেসবুকে সবাইকে একসাথেই নিয়ে যাইতে হবে। যথেষ্ট মানে নিজের লাইফে আমাকে মানে ঠাকুর একাই পাঠাইছে, একাই যাওয়া লাগবে, সেটা তো আছে, কিন্তু ফেসবুকে তো সবাইকে একসাথেই যেতে হবে। আবার ধরেন আরেকটা কথা হচ্ছে কি জানো দিদি, ধরো আমি তোমার বাড়িতে গেলাম, ঠিক আছে না, ধরো তোমার বাড়িতে গেলাম, মানে ওই জিনিসটা যে উনি আমাকে সাথে সাথে দিবে, আমার বাড়িতে আসবে, জাস্ট এই আশাটা একটু কম রাখলে কিন্তু আপনার তোমার ফ্রেন্ড এমনিই বেড়ে যাবে, কারণ হুম, হুম। সাথে সাথে তো যাওয়া যায় না, অন্তত 2টা দিন সময় তো দিতে হয়। আমারও অনেক মানে আমি যাদেরকে বন্ধু করেছি, অনেকটা এসেছে বন্ধু রিটার্ন, কিন্তু আমি মানে এখন কনফিউজ হয়ে গেছি কাকে করি নাই আর কাকে এখন করব, আমি সময়ই পাই নাই আজকে। এই জন্য আর এই এখন লাইফ শেষ করে তারপরে সবাইকে হ্যাঁ, বন্ধু যে যে আছে আমিও আমার যাই সবাইকে করি। হুম। সবার আর বাড়িতে যাবো। আমি দিদি সবার, আমার বন্ধু তোমার বন্ধু সবার উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো, যে আপনারা আমাদের বাড়িতে আসেন ঠিক আছে, কিন্তু কাইন্ডলি কষ্ট করে একটা ছবিতে হলো কমেন্ট করে দিয়েন, তাইলে আমি বুঝবো যে কি আপনি আমার বাড়িতে আসছেন। এখন আপনি আমাকে একটা কমেন্ট না করলে আমি এতগুলো মানুষের ভিড়ে আপনাকে কিভাবে খুঁজে বের করব? হ্যাঁ, ওটাই। আর আরেকটা কথা হচ্ছে কোনটা, ইনভাইট, ধরো আমরা একজনের বাসায় গেলে আমাদের নিমন্ত্রণ বললে আমরা যাই না, তো সেম এফবিতে যদি বন্ধু নিমন্ত্রণ পাঠায়, সমস্যা কি, একটু না হলে গেলাম। হ্যাঁ,
সবাই ইনভাইট অ্যাকসেপ্ট করে নেবেন, এটাই। আপনি যত বন্ধু করে নেবেন অত আপনি বন্ধু পাবেন, বেশি হ্যাঁ, হবে। অনেকে আর বেশি রাজু ভাই বলছে আমি অতটা অ্যাক্টিভ থাকি না। কেন ভাই অত অ্যাক্টিভ কেন থাকো না? আমি একটু দিদি করতে হবে। যত টাইম তুমি ডেলি দাও অত টাইম ডেলি দিতে হবে, মানে একদিনে দাও অত টাইম তোমাকে ডেলি দিতে হবে, না হলে তোমার আহ, আহ, দিশটা ডাউন হতে পারে। সেজন্য তুমি যত তোমার আছে টাইম তুমি দাও, ও ওটা পুরোটা মেনটেন করে চলবা, ওটাই হবে। আর আমি रोमी मंडल से नाइस आइडिया, थैंक यू रोमी बोलने के लिए, थैंक না यू। আর রাজু দাস ভাই লিখে 300 কমেন্ট। হ্যাঁ দিদি ভাই হয়ে গেছে, সেটা লাস্ট। 300 কমেন্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ ভাই থ্যাংক ইউ, তুমি আছো সেজন্য কমেন্ট করছো। হ্যাঁ, ভাই বলেন। কমেন্ট একদম দ্রুত কমেন্ট করবে, কতক্ষণ পর পর কমেন্ট করলে হবে। আমি দিদি আজকে সকালবেলা উঠে কমেন্ট পোস্টটা করেছি, এরপরে কমেন্ট ব্লক। এবার আমি আর কারো বাড়িতে যেতেও পারতেছি না, গিয়ে কি করবো? আমি বলছি এখন যদি আমি কারো বাড়িতে যাই ওরা তো বিশ্বাস করবে না আমি গেছি। আমি বলছি থাক, আজকে এমন একটা অনুষ্ঠান ছিল ওইখানে গেলাম, আমি বলছি থাক, এসে যখন ব্লগ খুলবে তখন তাড়াতাড়ি করে আবার সবার সাথে যোগাযোগ করব। আর মানে এটা এই জন্য বলতেছি, আপনারা মানে যারা আছেন, আমরা যারা এফবিতে কাজ করি, তাদের একটু মানে বিশ্বাস থাকতে হবে যে কি উনি যখন কমেন্ট করতেছেন না, নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা হয়েছে, প্রবলেম হয়েছে। ও জি, ঠিক না দিদি? হ্যাঁ দিদি ভাই আমার তো মানে লাইফটা এখন শেষ করা লাগবে। আচ্ছা, 9 মিনিট মানে 9% রয়েছে, আমার ফোন চার্জ নাই। আর এমনি সুইচ হয়ে গেলে আর তো আমার লাইফটা নষ্ট হয়ে যাবে, সেটাই। আর আচ্ছা, রাজু আমি ভাই বের কমেন্ট হয়ে নিয়ে যাই। নিই। আমি বের হ্যাঁ হয়ে দিদি ভাই। যাচ্ছি, ভালো থেকো কেমন? হ্যাঁ রাজু ভাই কমেন্ট নিয়ে আমি তারপরে ফিনিশ করে দিই। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, প্রতিদিন এইভাবে আড্ডা মারলে কিন্তু বেশি বেশি বোর হ্যাঁ হবে না দিদি ভাই তুমি। ঠিক আছে, কালকে আমি সকালবেলা করবো, আপনি সকালবেলা আসবেন। সকালে কয়টায় করবে? দিদি ভাই ওটা না স্টেটাসে, মানে আমার স্টোরিতে, সরি স্টেটাস বলছি, স্টোরিতে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ। আমি কবে করবো কোনো ঠিক নেই, কালকে বিকাল বেলা আমি করতে পারবো না, সেজন্য কালকে সকালে করে নেবো। আর ও কালকে তো তোমাদের সানডে। হ্যাঁ সানডে হ্যাঁ, আমাদের এখানে ছুটি না, আমার বাচ্চার মানে মেয়ের বন্ধু আছে, ওর বার্থডে আছে, সেজন্য ওখানে যাওয়া লাগবে। এখানে হচ্ছে ফ্রাইডে বদ্ধের দিন, ছুটির দিন। 5% আচ্ছা, হয়ে গেছে, ওকে দিদি ভাই। হ্যাঁ বাই হ্যাঁ, বাই বাই। রাজু ভাই তারপরে তো আসবে, কে আসবে দাদা ভাই, সরি কে আসবে ভাই, ভাই বলছি। হ্যাঁ ঠিক তো, বাড়িতে গিয়ে ঘুরে আসলে হবে, একটু জল খাবে বসে। হ্যাঁ ভাই তুমি আসবা বাড়িতে, আসো। আমাকে বলছো না, আমান্তি দিদি ভাইকে বলেছিলা, সেই কনফিউজ। একটু একবার বলে দাও, আন্টি দিদি ভাই তো চলে গেছে, আমার আর বেশি আর থাকবো না, আমার মানে মোবাইলের চার্জ শেষ হচ্ছে, সেজন্য ভাই বাই বলে দাও, আমিও শেষ করে দেবো। আমার টাইম কত হয়েছে ভাই, একটু টাইম বলো তো আমার লাইভে। ও সরি, আমি আবার বলছি না, ভাই বলে দিয়েছি, দাদা দাদা করতে করতে আবার भाई বলছি না। रोमी मंडल बाय बाय दोनों दीदी। बाय। दूसरी दीदी चले गई रोमी, बाय। तुमको भी थैंक यू, मेरे लाइव में आई, कमेंट करी, अच्छा लगा, ऐसे ही आते रहो। ये है कि जितने मेरे फ्रेंड्स हैं पोर्ट ब्लेयर में, वो सब एक्टिव नहीं है फेसबुक प्लेटफॉर्म में, फिर भी आप सब मुझे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रोमी ये भी बताना, मेरा वीडियो, मेरा जो पोस्ट सब मैं करती हूँ कैसा लगता है, जरूर बताना मुझे। ठीक है, थैंक यू, बाय। হ্যাঁ আবার দাদা এ তো হয়ে গেছে না, শুধু কারেন্টও নাই, ও, না শুধু, না শুধু অসম্মান করছো মানে কি ভাই, কোথায় আমি অসম্মান করছি? দাদা বললে কি অসম্মান হয় বলো তো? ঠিক আছে, বাই। 150, আমাদের দিদি ভাই বাই বাই লিখেছে। ভাই কি দাদা বললে অসম্মান হয়?
যদি মানে তুমি রাগ হও, রাগ করো না ভাই, সরি। আমি ভাই মানে সবাইকে দাদা ভাই বলতে বলতে না মুখ দিয়ে বেরোয় যায়, সেই জন্য বেরোয় গেছিল। রাগ করো না। আহ শুভরাত্রি। হ্যাঁ ভাই, তোমাকেও শুভরাত্রি। রাজু রাজু ভাই লিখছে, খুব ভালো লাগলো কথা বলে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই, আমাকেও ভালো লাগলো। তুমি মানে আমি যখন লাইভ শেষ করব তখন আসছিল, তা আমার লাইভের টাইমটা আরো বেশি মানে লং করে দিয়েছো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখন 5%ই রয়েছে ভাই, বাই করে দাও। আমি লাইভটা ফিনিশ করে দিই, নাহলে আমার লাইভ নষ্ট হয়ে যাবে। ভাবছিলাম 2 ঘন্টা পুরোটা করব, 10 মিনিট টাইম নাই, শুধু 5 মিনিটই রয়েছে। ফিনিশ না করলে এখন কারেন্টও নাই, চার্জও দিতে পারবো না, সেটাই। ওকে ভাই, বাই করে দাও। আমাদের দিদি ভাই তো বাই বাই করে দিয়েছে, তুমিও বাই করে দাও। হ্যাঁ ভাই বললে তো, আমি তো ভাই তো বলছি তো তোমাকে। তো, কোনো কোনো সময় বেরোয় যায় না মুখ দিয়ে, সবাইকে দাদা ভাই করতে করতে না মুখ দিয়ে বেরোয় যায়। ভাই তোমাকে ভাইই বলবো বাবা, রাগ করো না। ঠিক আছে, বাই বলে দাও ভাই। আচ্ছা, রাগ আমার উপরে কেন করবো? ওকে ভাই, মানে আমি তো ভাই বলেছি না তোমাকে, তো কেন রাগ করবা? ঠিক আছে, করো না। ভালো থেকো ভাই। ওকে, বাই। আমি ফিনিশ করে দিই, বাই করে দাও বাস। একটা লাস্ট কমেন্ট করে দাও, বাই। আমি ফিনিশ করছি। গুড বাই। গুড বাই কেন করবা? শুধু বাই বলতে হয়। গুড বাই বললে তো তারপরে তুমি আর আসবা নাকি? সেজন্য আমাকে গুড বাই বলে দিচ্ছ। শুধু বাই বলো। ঠিক আছে, বাই। রাজু ভাই, বাই। আমি এখন ফিনিশ করে দিচ্ছি। আমার ফোনটাও चार्ज শেষ হয়ে যাচ্ছে। बाय। गोपी यादव, आप अभी आ रहे हो? मैं लाइव एंड कर रही हूँ। गोपी जी, हाय। हाय, मैं अपना लाइव अभी एंड कर रही हूँ, मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, सॉरी। आप मेरे लाइव में नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करिएगा। सॉरी गोपी जी। मैं अपना लाइव इवनिंग 3:30 में करती हूँ। आप उस वक्त आके ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कल मैं नहीं आऊंगी। कल मैं दिन में कर रही हूँ गोपी जी, तो आप दिन में भी आ सकते हो कल। मैं कल मंडे से मैं सेम टाइमिंग 3:30 PM को करूंगी लाइव, तब आप मेरे लाइव ज्वाइन कर सकते हो। ओके बाय। थैंक यू गोपी जी, आप मेरे लाइव में आए, अच्छा लगा। बाय। राजू भाई, ओके बाय बाय। फिनिश করে দিচ্ছি, बाय।